मिळणारा महाराष्ट्र झोन 2 दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर गोवा या दोन बलाढ्य टीम मधील आपल्याला मॅच पाहायला मिळणार आहेत. संजय भालेराव सर, सतीश कुरूप सर, प्रदीर्घ असा अनुभव असणारे हे दोन्ही अंपायर निघालेले आहेत मैदानाच्या दिशेने, कारण उत्कंठा आणि सगळ्यांचं लक्ष या स्पर्धेवर लागलेलं आहे. ITCSF घेऊन आलेले आहेत आपल्या भेटीला प्रेसिडेंट कपचं हे पहिलं पर्व आणि पहिल्या पर्वापासून काय चर्चा सुरू आहे. दूर दूरपर्यंत गावागावात, जिल्ह्यात जिल्ह्यात आणि राज्यात या स्पर्धेची चर्चा आपल्याला पाहायला मिळते. आणि एक वेगळा फॉर्मॅट राज्यासाठी खेळायचं आहे आणि असं क्रिकेट आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये मग गावासाठी, तालुक्यासाठी, त्याचबरोबर डिस्ट्रिक्टसाठी असे एक एक टप्पा मात्र पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि त्याचसाठी मात्र ह्या स्पर्धेचं आयोजन देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मोठी मॅच असणार आहे, कारण सध्या हरिसर गोव्याची टीम सुद्धा खूप चांगली खेळते. गोव्यामध्ये टॅलेंट पाहायला मिळत आहे आणि कारण रॉयल चॅलेंजर गोवा या टीमने मात्र टॉस जिंकला आणि टॉस जिंकून बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि महाराष्ट्राला आमंत्रित केलं बॅटिंगसाठी. I think this is a well put thought here. They must have definitely planned, talked about in the team meetings that we are definitely going to, if we win the toss, definitely opting to bowl first. I think most of the teams have chased here. I think if you see the percentage of conversions of chasing, I think it's pretty more in the President Cup, and that shows that players have come prepared. It's all about the mindset. You got to be ready for as big stage as the President Cup, and I think Tennis Cricket Sports Federation of India has done an incredible job in getting this coveted trophy, because it's not only about these players who are representing their different states, but also about, we are talking about at smaller levels, at the ground levels, when you talk about the village panchayat levels, or after that maybe the zilla levels, the taluka levels, and then the state levels. So once you grow that culture, imbibe that culture among the youth, then you certainly going to get future stars, and that is what Tennis Cricket Sports Federation of India as well as the President's Cup is going to give. This is just the beginning of what is going to come in front in many years to come. यस, गोव्याचे खेळाडू मैदानाच्या दिशेने दाखल देखील होताना पाहायला मिळत आहेत. क्षेत्ररक्षणासाठी टॉस जिंकून त्यांनी फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या चर्चेतील नावं आहेत, कारण ही गोव्याचे खेळाडू जरी असतील, महाराष्ट्र असेल, कर्नाटक असेल किंवा भारताच्या विविध राज्यांमध्ये याच्यातील बरेचसे खेळाडू खेळतानाही आपण पाहतो. सातत्याने त्या स्पर्धा आपल्याला खेळतानाही आपल्याला पाहायला मिळत असतात. असा एक स्ट्रॉंग युनिट गोवा म्हटलं तर पर्यटनासाठी जगभर प्रसिद्ध असणारा गोवा, गोव्याचे समुद्र किनारे, तिकडली त्यांची खाद्य संस्कृती, सर माझ्याबरोबर हरीश सर जोडले गेलेत. असा गोवा म्हणजे भारतातच नाही तर जगभर चर्चेत असतो गोवा सुद्धा. Well, yes, I think people know Goa just because of the beaches, the sand and the sun and the hospitality. But I think I'm telling you, Goa is far beyond that. If you see the culture, I think it's quite similar to the state of Maharashtra. And nowadays, the temple tourism has been promoted in a big way. And a lot of tourists who didn't know about this particular aspect of so many temples there, the churches, and that is also getting a big stage here. I think they are getting a lot of tourism activities in that particular region. Here is both the sides. येस, पुणे पायरेट्स टीम मध्ये कृष्णा सातपुते ॲज अ कॅप्टन, कृष्णा पवार, संभाजी पाटील, बबलू पाटील, आसिफ शेख, मयूर मासाळ, निहाल तुसामत, ऋतिक गजर, रोहित खरात, मयूर कुंभार, विशाल धारक आणि सिद्धार्थ जाधव ही आहे टीम पुणे पायरेट्स. Well, Goa has been led by Apali Kalangudkar, the good all-rounder, Mohit Gavkar as a finisher. Rajat Kudalkar will come to open. Sai Zore will also, I think, open. Rohin Salgaonkar, fantastic bowler. Harshad Mathonkar, Amir Gadekar, the left-arm medium pacers. Gauresh Nagwekar is the one to look out for. Vinay Satarkar coming from Khankona, Samarth Gawas and Nag Bhushan. This is the top 11 that is going to compete here against the Pune Pirates. मजा येणार आहे ही मॅच पाहण्यासाठी, कारण दोन्ही बाजूला जर पाहिलं तर तेवढेच दर्जेदार खेळाडू देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने दाखल सुद्धा झालेली आहे. ज्या खेळाडूला पाहण्यासाठी मागील 20 वर्ष मैदानं भरली, कृष्णा सातपुते इन ॲक्शन मध्ये ॲज अ कॅप्टन म्हणून, पुणे टीमचे कॅप्टन म्हणून मैदानाच्या दिशेने दाखल होत आहेत. तर पुण्यातीलच असणारा मात्र असा खेळाडू ज्याच्या नावाची चर्चा आहे मागील काही वर्षामध्ये, रोहित खरात, कोंढवा पुणे, तर दुसऱ्या बाजूला कुरुडवाडी सोलापूरचा डॉन कृष्णा सातपुते ही जोडी मैदानाच्या दिशेने दाखल झालेली आहे. And if you talk about Goa's point, let's see who is going to start. But I certainly feel that Gauresh Nagwekar, who is popularly known as Ghunguru, is going to begin with the new ball. And he is one customer that he is bowling with the wrist.
quick, fast, outright fast. And if you see this man, he has done everything in the game of tennis ball cricket. He has broken all the records, Krishna Satpute, and I think this is the wicket. This is the priceless wicket that Royal Challengers Goa will be looking to get in the very first over. ओ मजा येणार आहे या मॅचला पाहण्यासाठी. तारे सितारे महाराष्ट्रातील, तारे सितारे गोवा राज्यातील आता मैदानाच्या दिशेने दाखल झालेले आहेत. एक जबरदस्त घमासान पाहायला मिळणार आहे, कारण गोव्याच्या क्रिकेटने गेल्या काही वर्षातील केलेली प्रगती नक्कीच आपण सगळे पाहतोय. परंतु दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र ही टेनिस क्रिकेटची पंढरी म्हटलं जातं. इकडनं सुरुवात झाली मुंबईमधून, त्यानंतर मग महाराष्ट्रभर जगभर या क्रिकेटचा प्रचार होताना पाहायला मिळाला. आणि याच्यामध्ये कृष्णा सातपुते हे नाव मात्र गेली मागील 20 वर्ष मात्र चांगल्यापैकी झळकताना आपण पाहतोय. युवा खेळाडूंचा संच जोडीला आहे, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे जो आपण आता मैदानाच्या दिशेने पाहणार आहोत. प्रेसिडेंट कपला आपण पाहतोय. 1 करोडचा पुरस्कार कोणाला मिळणार? नाव लक्षात ठेवा, रोहित खरात. जबरदस्त टॅलेंट मागील काही वर्षामध्ये या पुणा कोंढवाच्या बॅटरने दाखवलंय आणि म्हणूनच या सी ग्रुपमधील पहिली मॅच आहे. दोन्ही टीम गोवा आणि महाराष्ट्र आपली पहिली मॅच खेळण्यासाठी मैदानाच्या दिशेने दाखल झालेले आहेत. मॅचला होते सुरुवात. गौरेश नागवेकर एक असा वेगवान गोलंदाज आहे, तुफान वेग त्याच्या वेगाची चर्चा होते. आणि बॉलिंगसाठी पहिली ओव्हर घेऊन पहिला बॉल किंचितचा टर्न होताना पाहिला मिळालाय. आतमध्ये येतोय. गौरेशने चांगली सुरुवात केली आहे. डॉट बॉल आलाय. Yes, wonderful start. And I'll always start with a dot ball. Someone like Krishna Satpute, when you are going to face against him, you should also have at the back of your mind understand his strength and weaknesses, where you never want to bowl against him. He's very good, strong square of the sides with that left shots, the scoop shots. But whether he's going to start against Gauresh Nagvekar or whether he's going to be watchful and see how the surface is doing. गौरेश पुन्हा एकदा कृष्णा यांच्यासाठी या वेळेला थोडासा पुढे टाकला होता. त्याच्यावर स्ट्रोक खेळलाय खरा, परंतु रन घेण्याचा प्रयत्न इकडे केला जातो आणि हा प्रयत्न यशस्वी होतोय. पुणे टीमच्या नावावर पहिली धाव जोडली जात आहे आणि पहिली धाव अगदी महत्त्वाची असते. Yeah, it was a fuller length delivery. And if you see both the deliveries, he's trying to bowl with fuller length and doesn't mind. There will be singles will be taken. Krishna Satpute just steps it around on the leg side and gets a quick single and he gets himself off the mark. Gauresh Nagvekar, he started with bowling with quite a good pace in the first ball and the second ball as well. He's a wristy bowler. सुरुवात चांगली झाली. पहिली दोन्ही चेंडू जर पाहिलं तर बऱ्यापैकी चांगल्या टप्प्यावर टाकण्याचा प्रयत्न केला गौरेश यांनी. तेच पाहायला मिळत आहे. दर्जेदार क्रिकेट आज पाहायला मिळेल. वा, आणखीन एक चांगल्या टप्प्यावरचा बॉल. त्याला मात्र हळूवार पद्धतीने फक्त ढकलण्याचा प्रयत्न राहिला. पॉईंटच्या दिशेने फिल्डर येत आहेत. 1 रन तिकडे कंप्लीट होणार आहे. थोडीशी सावध सुरुवात आहे ही. Yeah, they are cautious. They are cautious against Gauresh Nagvekar because he has not only won a lot of accolades in Goa, he has created rounds, buzz across in Maharashtra as well. He has been going with Goan teams across in Maharashtra. I think Krishna Satpute has faced him many a times. He comes to Goa to play many of the leagues, but I think he will certainly seen him as a big threat. कृष्णा सातपुते समोर गौरेश नागवेकर आहेत. हो, याही वेळेला बॉल चांगल्या टप्प्यावरून आतमध्ये टर्न होताना पाहायला मिळालाय. ही गौरेश नागवेकर यांची खासियत आहे. आणखीन एक चांगला बॉल पाहायला मिळाला सर. Yes, and what is good to see here is Samarth Gaus as a keeper standing in front. That doesn't allow Krishna Satpute to go out of the crease. I think that is a definite plan and thought here put by the think tank of Royal Challengers Goa. रॉयल चॅलेंजर गोवा एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला पुणे आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा थोडासा पुढे बॉल पाहिला मिळतोय आणि पंचांचं बोट आकाशाकडे जात आहे. विकेटची आवश्यकता होती जी मात्र इकडे गोवा टीमला तीच विकेट मिळालेली आहे. पहिल्या षटकात दबाव निर्माण केला होता, तो दबाव हटवण्याच्या प्रयत्नामध्ये LBWच्या स्वरूपात कृष्णा सातपुते बाद होत आहेत, आउट होत आहेत. What an outstanding piece of bowling here from Gauresh Nagvekar. He cramped him for room. He never gave him those boundary balls. He was there and thereabout. Back off length delivery. Here you can see the replay. Ball full, just around good length, and no chance. Absolutely right plumb in front of the wicket, and it's going to crash in the middle of the middle stump. A perfect delivery to get off a very, very big player. अचूक टप्प्याची बॉलिंग इकडे पाहायला मिळते. संधी त्यांनी दिली नाहीये. संधीच्या शोधात होते खरे, परंतु इकडे ते काही होऊ शकलं नाहीये. आणि आता पहिली विकेट गेल्यानंतर विशाल धारक आलेत. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील शिंदवणे या गावचा युवा सितारा बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. आज गावासाठी किंवा तालुक्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. एवढ्या मोठ्या 1 करोड रुपये पारितोषिक असणाऱ्या
या प्रेसिडेंट कपमध्ये सिंधवणे गावचा खेळाडू विशाल धारक त्याच्या परफॉर्मन्सच्या जोरावर इथपर्यंत येताना पाहायला मिळत आहेत, परंतु प्रत्येकाला सिद्ध करायचं आहे. तुम्ही या स्पर्धेसाठी इकडे तुमची निवड झाली आहे तर प्रत्येकाला सिद्धही करावं लागेल. 2 धावांवर पहिली विकेट आलेली आहे विशाल धारक रोहित यांच्या बरोबरीने. हो 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 हो, आणखीन एक चांगला बॉल इकडे पाहायला मिळतोय. गौरेशने काय बॉलिंग केली आहे, अचूक टप्पा यालाच म्हटलं जातं. पहिल्या ओव्हरमध्ये गोव्याचा बोलबाला पाहायला मिळालाय. फक्त 2 रन आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेट आली आहे. Absolutely fantastic over here. Because when you talk about the President's Cup, you always want to start positively on a great note. And this is how you got to begin. You can see entire over there, trying to bowl a fuller length, never intended to bowl half trackers. And you can see the slower balls and right trapped in front of the wicket. There was a definite plan there which worked, and a great over to give good start to Royal Challengers Goa. वा, कीपरचंही कौतुक करावं लागेल. समर्थ गावस यांनी ज्या पद्धतीने अगदी क्लोज आहेत आणि तिकडनं चांगले एफर्ट्स देखील दाखवताना पाहायला मिळत आहेत. क्रिकेट हा प्रत्येक ओव्हर गणिक बदलणारा खेळ आहे. कधी इकडे तर कधी तिकडे जातो. चढ उतार या खेळाचे अविभाज्य घटक आहेत आणि त्याच्यामुळे जरी सुरुवात चांगली केली असेल गोवाकारांनी तर महाराष्ट्रालाही कमबॅक करावं लागणार आहे, कारण महाराष्ट्राची टीम देखील तेवढीच जबरदस्त आहे. रोहन यांना मात्र बॉलिंगसाठी आमंत्रित करण्यात आलं आहे. रोहन साळगावकर येत आहेत आता, परंतु दुसरा बदलाव विशाल धारक, रोहित खरात दोन्ही पुण्याचे युवा बॅटर आहेत. आज यांना स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी एक मंच मिळाला प्रेसिडेंट कपचा आणि तिकडे स्वतःला सिद्ध करायचं आहे. रिवर्सचा फटका खेळलाय, अल्टी पलटी बॉल सीमा रेषेच्या बाहेर कल्टी. रोहित खरातचा एक जबरदस्त फटका येताना पाहायला मिळतोय. बॉल सीमा रेषेच्या पार. 4. Yeah, great shot there. And you can see he was prepared. I think the first over, they understood Goresh Nagvekar was the threat. They lost the first wicket, but taking the attack back to the opposition and was ready. It was a half tracker, and he swings away nicely through the reverse hit, gets the boundary. रोहित खरात रिव्हर्स ही त्यांची स्ट्रेंथ सुद्धा आहे आणि त्याच्यावरच इकडे चौकार वसूल केलाय, दबावाला हटवण्याचं काम केलंय. पुन्हा एकदा तेच करायला गेले, परंतु रोहन देखील एक चतुर चाणाक्ष बॉलर आहेत, त्यांना फॉलो केले यावेळेला. डॉट बॉल आलाय. I think the batter gave an indication over there that I'm going to go for the switch it back again. And Rohan was very smart. He saw the movement of the batter at the last moment and then fired it down the leg side. Very nice, very sensible bowling here from Rohan Salgaonkar. क्रिकेट आता खूप फास्ट झालंय आणि सातत्याने मात्र बॉलर जसे बॅटरला फॉलो करतात, बॉलर सुद्धा बॅटरला फॉलो करत असतात. हे गतिमान क्रिकेट आहे, कोणी कुणाला संधी देत नाहीये. यावेळेला ऑफ केलाय, गॅप मध्ये स्ट्रोक खेळलाय आणि बघता बघता गेला सुद्धा सीमा रेषा पार. 4 चौकार. I think this is a created opportunity. You see the batter here on the replay just shuffles on the leg side, gives himself little bit of room and then smashes a wonderful square cut. No chance for the fielder. He just raced towards the deep point boundary. संधी मिळत नसते, संधी मिळवावी लागते. त्याच्यासाठी तुम्हाला मेहनत करावी लागते आणि मेहनत एकदा केली की यश तर तुम्हाला मिळणारच आहे. Cloud9 त्यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत. आमचे बेवरेज पार्टनर आहेत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने काम त्यांचंही आपण पाहतोय. आज या स्पर्धेचा 3रा दिवस आहे. पहिल्या 2 दिवसाच्या खूप दर्जेदार क्रिकेट नंतर आपण 3ऱ्या दिवसामध्ये दाखल झालेलो आहोत. महाराष्ट्र 8 वॉरियर्स टीमने खूप चांगली कामगिरी केली, कर्नाटकने चांगली कामगिरी केली आहे, बिहारने चांगली कामगिरी केली आहे आणि वेस्ट बेंगॉल. रिवर्स अल्टी पलटी बॉल पुन्हा एकदा सीमा रेषेच्या बाहेर कल्टी. रा खतरनाक षटकार. What a shot this one. He already had a switch hit gone towards the boundary and he's taking the attack against Rohan Salgaonkar. I told you he's a wonderful switch hitter. Look at the position that he gets in. He tracks the length and line early, gets himself to the position and then whack, it goes over the deep point region. बॅटिंग ज्या पद्धतीने रिव्हर्सचे फटके खेळतायत ना, हे कळायला मार्ग नाहीये. हे डावखुऱ्या हाताचे बॅटर आहेत की उजव्या हाताचे बॅटर आहेत. एवढ्या सुंदरतेने या फटक्यांना सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवतात सर. Nowadays, the batters come with good bats as well as they practice a lot in the nets, these shots, and that is why they come in handy when you are playing a big match like this one. या ओव्हरमध्ये रन आल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 होत्या आणि म्हणून तर आपण उल्लेख केला होता. प्रत्येक ओव्हरमध्ये वेगवेगळ्या घडामोडी घडतात. असा हा क्रिकेटचा आपल्या सगळ्यांचा लाडका खेळ आहे.
यावेळेला स्ट्रोक खेळला जातोय, फाईन लेगची दिशा निवडली आहे. इकडेही बॉल सीमारेषेच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळेल. वा वा वा, आणखीन एक बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे. 4-4-4 चौकार. Absolutely great over this one. Rohit Karath is taking on Rohan Salgaonkar. He understands that Rohan has been put on pressure on the very first ball, then the third ball, another boundary, a six. So the bowler was under pressure and he just shuffles inside and smashes the ball towards the deep square leg region. Excellent batting. क्रिकेटचा खेळच असा आहे, प्रतिस्पर्ध्याला दबावात टाकण्याचा, चांगली बॅटिंग करून बॉलरला दबावात आणायचं, चांगली बॉलिंग करून बॅटरला दबावात आणायचं. चांगला बॉल पाहायला मिळतो. आता खोलवर टप्प्याचा टाकण्याचा प्रयत्न, मनगटाच्या साह्याने त्याला खेळलं जरूर, परंतु तिकडे एक रन कंप्लीट होते. धावसंख्या जर पाहिली तर आता या 1च्या निशी पुढे जाईल. 2 ओव्हरचा खेळ संपतोय, 21 रन झालेत. पॉवर प्ले संपलाय आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्या 2 आल्या होत्या ना, या ओव्हरमध्ये 19 आलेल्या आहेत. हरीशजी, या 21 पॉवर प्लेच्या स्टार्टकडे कशा प्रकारे पाहताय? I think it's a mixed bag for both the teams. Goa started brilliantly through Gauresh Nagvekar. He bowled a fantastic over, just conceding 2 runs, picked up the precious wicket of Krishna Satpute. But then it is Maharashtra. It is a big state in terms of the people and the area that it covers, but also big state in terms of cricket as well. It has given a lot for the nation in the leather ball, as well as a lot for India as well in tennis ball cricket. And that's why they have got tremendous backup there. Strong team in the middle order, and they are showing that we can make a comeback in the second over by taking almost 19 runs. या महाराष्ट्राची देखील एक वेगळीच बाब आहे. म्हणजे महाराष्ट्र आणि गोवा बऱ्यापैकी काही साम्यता देखील पाहायला मिळतात आपल्याला. आणि असं हे महाराष्ट्र भारतामध्ये सातत्याने चर्चेत आहे. फिल्म इंडस्ट्रीसाठी चर्चेत पाहायला मिळतं, इकडल्या औद्योगिकरणासाठी चर्चेत पाहायला मिळतं. त्याचबरोबरीने भारताची आर्थिक राजधानी किंवा मुंबई किंवा हा संपूर्ण प्रदेश आपल्याला पाहायला मिळतो. क्रिकेटच्या खेळाच्या बाबतीत जर पाहिलं तर मुंबईने सातत्याने मात्र रणजी ट्रॉफीवर अधिराज्य, भारताला दिलेले क्रिकेटर्स म्हणा, टेनिस क्रिकेटमधील अधिराज्य म्हणा, हे सातत्याने महाराष्ट्राचं राहिलं आहे. ते आणि त्याच्याचमुळे क्रिकेटची एक पॉवर हाऊस गावागावात, घराघरामध्ये जाऊन क्रिकेटची एक वेगळी क्रेज मात्र महाराष्ट्र राज्यामध्ये पाहायला मिळते. अगदी गावागावातील क्रिकेटसाठी जर पाहिलं तर एक अगदी वेगळं वेडे पण देखील पाहायला मिळतं. आणि असा हा महाराष्ट्र क्रिकेटच्या नकाशावर सातत्याने आपल्याला झळकताना पाहायला मिळतो. आणि महाराष्ट्रात पहिली वहिली 1 करोडची, आणि त्याचबरोबरने जर पाहिलं तर ही प्रेसिडेंट कप आपल्या भेटीला आलेली आहे आणि सगळे आनंद घेत आहेत या जबरदस्त स्पर्धेचा. दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर आपण पाहतोय बॉलिंगमध्ये परिवर्तन केलं जात आहे. 2 ओव्हरचा पहिला खेळ संपलाय. महाराष्ट्र टीम, पुणे पायरेट्स टीम जर पाहिलं तर 21 वर पोहोचते. 1 विकेट माघारी परतलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर रोहित खरात याच्या 20 हा चर्चेचा विषय आहे. म्हणजे रोहित दुसऱ्या बाजूला विशाल धारक आहे. यस, बॅटिंग पॉवर प्लेकडे घेण्यात आलेला आहे. म्हणजे कुठेतरी तो धावांचा फ्लो सुरू झालाय ना, त्याला आणखी पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न, मानस सध्याच्या घडीला तरी पाहायला मिळतोय. रोहित खरात, चांगला बॉल खोलवर टप्प्याचा, हळूवार पद्धतीने फक्त बॉलला ढकललंय तिकडे. 1 रन कंप्लीट केली आहे. दुसरीचा कॉल होता परंतु थांबवलंय. I think it's a right decision because this decision has come up because Rohit Karath has been batting well. They are already with the momentum in the second over. They want to carry on with the momentum. They want to put pressure on the new bowlers. And that is why immediately the power play has been taken, the batting power play after over number 2. And Rohit Karath looking dangerous I think it's a worried sign for Team Royal Challengers Goa. He's looking good and he's want to cash in on some loose bowling. टेनिस क्रिकेटचं बदललेलं हे रूपडं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आजपासून 10-15 वर्ष पाठीमागे गेलं तर कुणाला वाटलंही नव्हतं. यावेळेला लॉफ केलाय, फटका समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु हा फटका फसलाय आणि हर्षद यांना यश मिळताना पाहायला मिळत आहे. ज्या पद्धतीने हा लॉफ केला असं वाटलं मलाही की हा सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय, परंतु विकेट येते. धक्का दुसरा बसलाय. And Goa will be saying Kane strikes because he's popularly known as Kane. Harshad Matondkar, he bowls gentle leg cutters and you can see that ball was pitched up. The batter went with the straight face of the bat in the V region, didn't get that much of power. There was a man placed there and nicely judged catch. विकेट आलेली आहे. एका टीमला पाहिजे विकेट, एका टीमला पाहिजे रन, तर त्या दोन्ही गोष्टी होत आहेत. मॅच चांगली होते. अरे सर गोव्याला बिलॉंग करतात आणि त्या सातत्याने जर पाहिलं तर आपल्याही आवाजाचे आम्ही चाहते आहोत. आणि इकडे जर पाहिलं तर गोवा टीमसुद्धा चांगलं खेळते आणि महाराष्ट्रसुद्धा चांगलीच खेळते. आपल्याला एक चांगली मॅच पाहिजे. महाराष्ट्र झोन 2ची टीम आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या दिशेने आणि
दुसरी विकेट आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण ज्या पद्धतीने रोहित खेळत होते, चांगल्या फ्लोमध्ये आले होते, परंतु त्यांची साथही महत्त्वाची आहे. क्रिकेट हा एका खेळाडूचा खेळ नाही आहे. क्रिकेट हा सांघिक खेळ आहे. 11 जणांनी चांगलं खेळणार त्यावेळेला टीम जिंकणार. मयूर कुंभार आलेले आहेत बॅटिंगसाठी मैदानाच्या दिशेने. साताऱ्याला बिलॉंग करणारे खेळाडू आहेत. साताऱ्याचे खेळाडू बॅटिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात खरे. विविध जिल्ह्यातून आलेले आहेत पहा, विविध तालुक्यातून आलेत, गावातून आलेत. या सगळ्यांना राज्याला प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली म्हणजे ही मोठी गोष्ट आहे. Yes, absolutely. And the first over was bowled by Gaurish. He comes from the Pernam region of Goa. Now it is Harshad Matondkar who coming from the Bicholim Taluka. मयूर आल्या आल्या पहिल्याच बॉल लॉफ करायचा प्रयत्न, फटका हवेत आहे आणि थोडंसं वेळ घेणं गरजेचं होतं, परंतु मयूर कुंभार पहिल्याच बॉलवर माघारी परतताना पाहायला मिळत आहेत. चांगली बॉलिंग हर्षद यांची. Well, as the famous saying goes in English, hurry can bury you. And that is what has happened over here. I think you should have taken a little bit of time. Should have spent time, see what the wicket is doing. And Harshad Matondkar, I told you, he is a fantastic bowler. He bowls the slower leg cutters. He bowled once again the fuller length. The batter went across the line and got the leading edge. Very well taken in that short mid-wicket region. It was slightly wide as well. हलकीशी मुवमेंट सुद्धा या बॉलमध्ये पाहायला मिळाली होती, त्याच्यामुळे टायमिंग नाही होऊ शकलं. चांगल्या टप्प्यावर देखील पाहायला मिळाला. विकेट मात्र तिकडे येताना पाहायला मिळते. एक तिसरा धक्का बसतोय. पुन्हा एकदा पहिल्या ओव्हरमध्ये गोवा टीम मॅचमध्ये आली होती, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये महाराष्ट्र मॅचमध्ये आली, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये पुन्हा गोव्याकडे सामना झुकतोय आणि हे चढ उतार पाहायला मिळणार आहेत आपल्याला. आणि बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये रोहितची साथ देण्यासाठी पुण्याच्या देहू रोडचे खेळाडू आहेत, बॅटिंगसाठी दाखल होत आहेत. निहाल तुसामत चांगले ऑलराऊंडर आहेत. आज महत्त्वाची भूमिका त्यांना ॲज अ बॅटिंग करून इकडे निभावावी लागणार आहे. रोहितची साथ द्यावी लागणार आहे. काय माहोल पाहायला मिळतो सर. स्टेडियममधील मॅच, 1 करोडचा पहिला पुरस्कार आणि विविध राज्यांचं प्रतिनिधित्व, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या भेटीला टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडियाने आपल्या भेटीला आणलेल्या आहेत. आणि हा सगळा तामझाम आपण इकडे पाहतोय. क्रिकेट बदलत आहे, टेनिस क्रिकेट बदलत आहे आपलं, त्याला एक वेगळी उंची लाभताना पाहायला मिळते. आणि आज एक महत्त्वाची मॅच हे पाहायला मिळते. निहाल तुसामत चांगला बॉल सन्मान दिलाय. फक्त ढकलण्याचा प्रयत्न. परिस्थितीनुसार खेळाडूचा खेळ होत असतो. आता परिस्थिती काय, तर 3 विकेट गेलेत, फक्त ढकललं. And if you look at the situation of the game, I think Maharashtra requires a partnership here. You just cannot lose continuous wickets on a regular trot. You just need to see what the bowlers are doing. When the bowlers are bowling well, just try to maybe just nudge around and give strike to the batter. Rohit Kharat is already batting on 21 of 8 at a very good strike rate has been maintained by him. I think more strikes should be rotated to just get yourself into a good commanding position. ओ हो, हा लोअर फुल टॉस अंदाज नाही आला कुठे खेळायचा आणि पाठीमागे जातो यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळतो. थोडासा दबाव पाहायला मिळालाय, थोडासा दबाव पाहायला मिळतो. त्याचं कारण आहे 3 विकेट आल्यात. Yes, and the wickets is the only thing that can stop and put brakes on as big team as the Pune Pirates. रोहित खरात यावेळेला फटका खेळलाय. अगदी बॉल हवेत पाहायला मिळतोय आणि सीमारेषेच्या पलीकडे सुद्धा पाहायला मिळतोय. मिळाली संधी, संधीचं सोनं. बॉल सीमारेषेच्या पार, षटकार खेळलाय. वाह, जबरदस्त स्ट्रोक खेळलाय रोहित खरात यांनी. ही ओव्हर चांगली राहिली. 29 थोडासा दबाव पाहायला मिळाला, परंतु शेवटच्या बॉलवर सिक्सर आला. ही जमेची बाबा यारीची. I think that 6 got the equation even Stevens here. Because if you talk about the first 5 balls, just 2 runs and couple of wickets taken, I think that was a wrong line. If you see about the line, he's bowling from round the wicket. For someone who is bowling with leg cutters, it will have been off cutters to the left-hander. And he bowled his on his pads and he just whacks away towards the deep square leg region. Wrong line and paid the price for that. गोव्याची कामगिरी चांगली आहे त्यांच्या बॉलरची, परंतु रोहित खरात हे की फॅक्टर आहेत. त्यांनी एका बाजूने ज्या पद्धतीने बॅटिंग करतायत ना, या मॅचला महाराष्ट्राच्या बाजूने ऑन ठेवण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे. खूप चांगल्या पद्धतीने ते खेळत आहेत, परंतु 3 विकेट ही गोव्याची जमेची बाब पाहायला मिळते हरीची. But it's not about just 3 wickets. Maharashtra is a strong team. They need to put pressure on a regular basis. It's an 8-over game. Just 1 or 2 overs which goes in favor of the batting side. The match contrast can drastically change. And that's why you need to see that you put pressure on the batters on almost every over. And keep thinking about who you are going to get into the bowling end every time.
याच गतीने येत राहिले तर 77 होतील. 12च्या गतीने जर आले तर 89 वर जातील आणि 14च्या सरासरीने आल्या तर त्या 99 वर देखील धावा जाऊ शकतील. निहाल तुसामत आणि रोहित खरात आहेत. रिवचचा प्रयत्न यावेळेला निहालने केलाय, परंतु हा बॉल यष्टीरक्षकांच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळेल. थोडासा लांबून आणि थोडासा कट. Yes, Amir Gadekar comes in from the Chiroda region, and it comes from Ponda Taluka, and he is someone who cuts the ball very sharply. Doesn't have ball with express pace, but he's known as a wonderful cutter. So he's going to be handy against the right-handers. So let's see how impressive he's going to be against Rohit Karat. हो, अगदी बरोबर म्हटलात. अमीर गडेकर गोवा राज्यातील एक चांगले गोलंदाज आहेत. समोर निहाल आहेत. यावेळेला थोडासा लांबून खेचून मारलाय आणि बॉल जातोय आता सीमा रेषा पार. षटकार. What a sensational shot that was. That was more closer towards his body line. It's almost like a tennis ball flash that was smashing it over the mid-wicket region. You can see full power, tremendous power and great magnitude. आमच्या एकदा का टप्प्यात आला की आम्ही कार्यक्रम करतो असं तर म्हणत नसेल ना तिकडे. निहाल तुसामत एक चांगला फटका तिकडे खेळताना पाहायला मिळालेत. 35 धावा धाव फलकावर. व मोठे स्ट्रोकही येणं गरजेचं आहे आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला होता हरिजी की पार्टनरशिपची इकडे गरज होती 3 विकेट आल्यानंतर आणि या दोघांकडून आता रन येऊ लागलेले आहेत. अमीर गडेकर नो डाऊट खूप चांगले बॉलर आहेत, परंतु दुसऱ्या बाजूला निहालचं जे प्रमोशन केलंय थोडंसं वर पाठवलं होतं आज आणि त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. यावेळेला ऑफ बाहेर थोडासा लांब बॉल टाकण्याचा प्रयत्न देखील इकडे राहिला. I think the intention was not to bowl close to the body. The intention was to just bowl it slightly wide. The first one fetched him a dot ball, and then once he changed his line, he was whacked over the mid-wicket region for 6. So that's why he changed his line way outside the line of off, some wide called by the umpire. परफॉर्मन्स तुमचा माइंडसेट चेंज करायला लावतो प्रतिस्पर्ध्याचा आणि तेच इकडे पाहायला मिळालं सुद्धा. पुन्हा एकदा आमिर पदलालित्य दाखवलं. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा आणि बाकीचं काम यष्टीरक्षकांनी केलेलं आहे. आणखीन एक धक्का, षटकार आला परंतु विकेट सुद्धा घेऊन गेले आमिर गडेकर. आणखीन एक धक्का बसतोय टीम महाराष्ट्राला. And see the smartness of Amir Gadekar. He saw the batter stepping out, advancing down, bowled a slower one. The batter had to go for it. He intended to go down the ground, gets a leading edge and a simple catch taken behind by Samarth Gaus. Good to see that Goans are not dropping any catches today. हो, विकेट येताना पाहायला मिळतंय. खूप चांगले यष्टीरक्षण झालंय. फिल्डरांची चांगली कामगिरी राहिली आहे, बॉलरची चांगली कामगिरी. थोडंसं पुढे खेचलं, टप्पा आणखी थोडासा मागे घेतला. बाकीचं काम समर्थ गावस यांनी करताना पाहायला मिळालेले आहेत. 36 वर 4थी विकेट आलेली आहे. विकेट या खूप महत्त्वपूर्ण बाब असतील. रन तर आपण बनवतो 100पर्यंत, विकेट तुमच्याकडे 10च असतात आणि त्यातल्या 4 गेलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे येणाऱ्या कालावधीमध्ये त्या रन कराव्या लागणार आहेत आणि त्याच्यासाठी मैदानाच्या दिशेने दाखल झालेले आहेत. महाराष्ट्रातील सिक्सर किंगच्या यादीतील एक महत्त्वाचं नाव, सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील अकलूज माळीनगरचा सिक्सर किंग कृष्णा पवार मैदानात बॅटिंगसाठी दाखल झालेले आहेत. प्रेसिडेंट कप खेळण्यासाठी आपल्या राज्यासाठी दाखल झालेत. Yes, definitely. And I was talking about a partnership. They just broken a very important partnership. But good to see that the run rate has been maintained quite well. They're just going around 10 runs per over. Goans, I feel here they won't be worried about these 10 runs per over. Anything in excess of 12 or 13 runs per over will be slightly worried. हो, इकडे तुम्हाला बऱ्यापैकी धावांची गती देखील ठेवायची आहे. त्याचबरोबर आता तुम्हाला तुमच्या विकेट सुद्धा कायम ठेवायच्या आहेत. पार्टनरशिप आणि विकेट या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला इकडे कराव्या लागणार आहेत. किती जबरदस्त माहोल पाहायला मिळतोय सर. स्टेडियममध्ये क्रिकेट खेळायला मिळणं, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर एवढ्या सगळ्या सुविधा मिळणं, 1 करोड रुपयाची स्पर्धा खेळायला मिळणं आणि आपल्या राज्याचं प्रतिनिधित्व करायला मिळणं. कृष्णा पवार आलेत बॅटिंगसाठी. आपल्या बॅटिंगची पॉवर दाखवावी लागणार आहे. Yeah, Krishna Pawar is a powerful batter. And yes, definitely the great aura. Not only about Maharashtra or other states. Goa, I think we must not have seen as bigger environment as this one, like the President Cup. Prize money of 1 crore for the winning team, and also Thar Rocks, Mahindra Thar Rocks as the player of the series. How bigger can it get? And not only that, I was coming from my hotel towards this ground at Dadoji Konde Stadium in Thane, and there was a special bus for all the teams. Absolutely fantastic. पहिल्याच बॉलवर
सिक्सर. पवार. Yes, absolutely powerful from Pawar. He comes and hits it straight over the head of the bowler, smashes it downtown and gets an absolute biggie. What a shot. What a beginning here from Krishna Pawar. पहिल्याच बॉलवर षटकार मारत असताना पॉवर दाखवताना पहिला मिळतायत. अकलूजचा माळीनगरचं प्रतिनिधित्व करणारा हा सोलापूरचा पठ्या पहिल्याच बॉलवर षटकार खेळताना पहिला मिळतायत. 42 वर धावसंख्या गेलेली आहे. रोहित खरात 27 वर आहे. कृष्णाची जबरदस्त सुरुवात होताना पहिला मिळाली आहे. समोर अमीर गडेकर आहेत. या वेळेला चांगल्या ठिकाणी बॉल पहिला मिळाला आहे. त्याला खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग नाही झालाय, परंतु एक रन जोपर्यंत यष्टीरक्षक तिकडे येतील तोपर्यंत एक रन पूर्ण देखील होताना पाहिला मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. चांगलं कमबॅक. It's good comeback. And this was a fuller length, almost tried the Yorker. He doesn't have that much pace because once he bowls slightly slow in the air and bowls fuller and he touched to be Yorker, then I think he will be more helpful and for the Goa team. And if we talk about that shot from Pawar, I would like to name it as powerful instead of powerful. पॉवर मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते महाराष्ट्रामध्ये आणि आज खूप सारे क्रिकेटर्स सुद्धा पवार आहेत. कृष्णा पवार यांना आपण पाहतोय. रोहित खरात त्यांच्या जोडीला आहे. 43 रन झालेले आहेत. हो काय बॉल टाकलाय. जबरदस्त अँगल बनवला. लेंथ वरून आतमधल्या बाजूला टर्न केलाय. अपीलही केलं. अपीलाचा प्रभाव पंचांवर नाही पडलाय, परंतु हा बॉल हरिजी लाजवाब होता. Yeah, wonderful delivery. He started from way outside the line of off stump, back of length delivery, turned sharply. You can see the replay here. Yeah, turned sharply, wanted to just nudge it down towards the third man region. Big appeal there from Samarth Gaus as well as the bowler Amir Gadekar, but not convincing one. थोडीशी समर्थ यांची थोडीशी लेट झाली. आमिरने ती लगेच केली होती. समर्थ थोडेसे पहिले सावध राहिले, त्यानंतर त्यांची अपील सुरू झाली आणि एक चांगला बॉल म्हणावा लागेल. परंतु पहिल्या 4 ओव्हरचा खेळ संपतोय. विकेटच्या बाबतीत गोवा सरस आहे आणि रनच्या बाबतीत महाराष्ट्र सुद्धा कमी नाही आहेत. म्हणजे 43 हरिजी ही काही कमी नाही आहे. It's a well-balanced game at the moment, and that is Cloud9, instant energy, and this is scorching heat. The temperatures are soaring high in entire India, and you require Cloud9 for that. 4 overs, 43 for 4, 10.75. They are there and thereabout as far as the nut run rate is concerned. Krishna Pawar has got himself started with a 6. Rohit Kharat is, I think, the key here. He's playing on 27 of just 11 balls. Inside out. And just carved into the offside. Excellent. This is quality shot from Krishna Pawar. वाह, आणखीन एक चांगला फटका पाहिला मिळाला आणि जो सीमारेषेच्या पलीकडे देखील जाताना पाहिला मिळतोय. कृष्णाची पॉवर थोडीशी वेगळी आहे आणि तेच इकडे पाहिला मिळालं. या स्पर्धेतील 134वा चौकार त्यांच्या बॅटमधून. हा थोडासा पुढे होता, जागा बनवली, सर्कलच्या वरून खेळला आणि सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलाय. योग्य दिशा देण्यात, योग्य टायमिंग करण्यामध्ये यशस्वी राहिले कृष्णा. I would call it smart batting. There was no one there in the deep. There is no sweeper cover. So once you open the face of the bat and slice it over the backward point covers, you're certain to get a boundary there. Oh, excellent bowling. Just chipped it over the head of the bowler. I think the idea was just to maybe just get it over the head of the bowler and get a single. Luckily that it fell right in between the fielder at the mid-off region and the bowler. हो, अगदी आता थोडंसं संकटात सापडले होते. बॉलचा अंदाज नाही आला होता. योग्य दिशाही नव्हती देता आली. भाग्यशाली राहिले तिकडे फिल्डर नव्हता आणि त्याच्यामुळे बचावले गेले. कमबॅक केले हर्षद यांनी पहिल्या बॉलच्या चौकारानंतर. Apali Kalangudkar as a skipper has got Harshan Matondkar to bowl back-to-back overs. He has bowled a good first over, got back-to-back wickets there, and that should be a wide, yes, definitely called by the umpire. I think he just wanted to bowl it a wideish line. No bowler intends to bowl a wide. Maybe he wanted to track the movement of the batter inside the crease and considered a wide over there. हो, अगदी म्हणजे त्यांच्या हे कळीचा मुद्दा राहिला त्यांच्यासाठी. रोहित And I just now see Pratap Sarnaik Foundation there with the co-sponsors. A big help there. It's been powered here. The President Cup has been powered by Pratap Sarnaik Foundation, and really needs to be appreciated for the good cause of the game of cricket. And not a small way. This is making rounds in entire world, in the cricketing world, and everyone is watching and following globally on social media.
रिवर्स अल्टी पलटी आता स्ट्रोक खेळलाय कृष्णा पवार यांनी. रिवर्स मध्ये डील आतापर्यंत रोहित करत होते आणि कृष्णा म्हणतायत आता मी सुद्धा रिवर्स मध्येच डील करतो. याही वेळेला बॉल सीमारेषेच्या पार येतोय षटकार. Yeah, Maharashtra is on the canter at the moment, and the way they are taking the attack to the opposition, Arshad Matonkar, they have gauged his line, they have gauged his pace from the surface, and that's the reason why he's going for the switch hit. Exceptional display and great execution. खूप चांगली पार्टनरशिप देखील बनायला लागली आहे सर. ज्या पद्धतीने ही 20 धावांची पार्टनरशिप झाली ज्याचा तुम्ही उल्लेख केला होता, कृष्णा पवार आल्यापासून जो एक वेगळ्या धाटीची बॅटिंग होते. It's a fuller length delivery, try to go for the straight drive. They have placed mid-off region because most of the batters in tennis ball cricket like to go on the leg side or maybe in the covers region. So that's why they maybe placed that mid-off region. It goes straight in the hands and no chance of a single. Arshad Matonkar has been put under pressure. He's got 14 runs so far. In fact, oh, that's a dot ball. Big appeal and that's been given out. And he's saying maybe I have not touched any part of the bat. Umpire saying you got to go here. It was a spontaneous reaction from Arshad Matonkar. It was a difficult take, extra bounce, so well kept here by Samarth Gaus behind the wickets, and the finger has been raised. The batter has to go back, and a crucial wicket, half the side of Pune Pirates back to the pavilion, 56 for 5. सर खूप महत्वाची विकेट इकडे त्यांना पाहायला मिळते. कृष्णापा झटपट 7 बॉलमध्ये 18 रन त्यांनी केल्या. षटकाराने त्यांनी सुरुवात केली आणि त्यांचं कुठेतरी बाद होणं हे गोव्यासाठी जमेची बाब पाहायला मिळते, परंतु त्यांनी त्यांचं काम केलंय. धावांचा वेग वाढवला, एका चांगल्या बऱ्यापैकी परिस्थितीमध्ये आणलं देखील होतं, परंतु इकडे ज्या पद्धतीने बाद झालेले आहेत आणि बॅटची कडा त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर पंचांचं बोट आकाशाकडे जात आहे. माघारी परतावं लागलं इकडे कृष्णा यांना. कृष्णा यांची ही विकेट कुठेतरी की फॅक्टर राहताना पाहायला मिळते. Yes, I think it's a key wicket because he was looking good right from the word go. He got himself started with that 6. Arshad Matonkar, the expression says it all. He understands how big is this wicket to just break the momentum and break the shackles of Pune Pirates. हो, एक सिक्सर किंग माघारी परतले, दुसरे सिक्सर किंग मैदानाच्या आतमध्ये आले. संभाजी पाटील म्हणजेच बबलू पाटील, ज्याला महाराष्ट्राचे सिक्सर किंग म्हटले जातात. षटकाराची भाषा तर या खेळाडूला आवडते आणि खूप आवडते. ते मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. नो डाऊट दोन्ही टीम चांगल्या आहेत, दोन्ही बाजूला चांगले खेळाडू आहेत, परंतु बबलू आणि 6 हे समीकरण तर नेहमी राहिलेलं आहे. 5 ओव्हरनंतर 56 झाले सर. 3 ओव्हर अजूनही बाकी आहेत. महत्वाची मॅच आहे प्रेसिडेंट कपची. It's a very important match for both the teams, and looking at the situation at the moment, they are currently going at 11.20. We are talking about they were going at somewhere around 10 runs per over. So in spite of losing wickets, they have not lost the momentum. They are there and there about going at 11. I think by the finish of this inning, they would like to get somewhere around maybe 100 runs. प्रयत्न तोच असणार आहे. इकडे एक चांगली धावसंख्या बनवायचा जसं तुम्ही म्हटलात एक 100च्या जवळपास जावं लागेल. रिवर्स पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळतंय. काय खेळतायत रोहित खरात. याही वेळेला अल्टी पलटी आणि रिझल्ट तोच. 6च्या बॉलला सीमारेषेच्या पार पाठवलंय 6 साठी. What a sensational shot this one. I think this is difficult execution because see the length there. So almost like a Yorker, just missed by a whisker by Gaurish Nagwekar. He has got the pace and it goes for a flat 6. Absolutely marvelous. Just enjoy this shot and look at the distance it traveled in spite of being flat 6. हरिजे सोपं नाही आहे. म्हणजे याच्यासाठी त्यांची कित्येक वर्षाची मेहनत असेल, तासनतास प्रॅक्टिस केली असणार आहे, कारण अशा याही पद्धतीच्या चेंडूला सीमारेषच्या पलीकडे पाठवण्याची एक धमक आहे या खेळाडूमध्ये. 34 वर ते खेळत आहेत. That's good ball. That's good comeback. And Gaurish Nagwekar has been brought here just to get rid of Rohit Karat. He is batting on 34 of 14 and looked in no trouble against any of the bowlers. And not only about hand and eye coordination, he's got fast hands as well as he tracks the line and length very early, and that is a sign of a very good batter. ही बेस्ट वर्सेस बेस्टची लढाई आहे. बॉलर बेस्ट आहेत, बॅटर सुद्धा बेस्टच आहे, त्याच्यामुळे मजा येते. Very nice, very sensible. Just pushes it down at the long on region for a single. He understands his role. He just got a 6. So now he's getting a single, giving strike to Sambhaji Patil.
He knows Gaurash Nagvekar, although he's a threat, I just cannot go after every ball against Gaurash Nagvekar. His presence, if he stays there for 8 overs, Rohit Kharat, I think this is going to be a big total for Pune Pirates. आता ही मजा येणार आहे. गौरेश नागवेकर, संभाजी पाटील म्हणजेच बबलू आणि घुंगरू यांच्यामधील ही लढत पाहण्यासाठी या नावाने लोकप्रिय सुद्धा आहेत हे खेळाडू सर. आणि बबलू इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतात. 63ला 5 आहेत. I got to look at this delivery there. Yeah, he shuffled across at the offside, and you can see immediately reaction there, prompting the umpire Rohit Kharat to go for the review. What do you make of this, Chandu Shetty, sir? यस, अँगल म्हणजे गौरेश यांच्या बॉलिंगची जर पाहिली ना सर तर अँगल बनवतच बॉलिंग करतात. प्रत्येक बॉलला बऱ्यापैकी अँगल देण्याचा प्रयत्न त्यांचा असतो. बबलू ऑलरेडी थोडंसं बाहेरच खेळण्याचा प्रयत्न करत होते. तिकडनं बॉलने अँगल बनवलाय खरा आणि त्याच निर्णयाची आपण आता वाट देखील पाहणार आहोत. सर खूप प्रतिभा आहे या बॉलरमध्ये सुद्धा. And this was an off cutter. He's a wristy bowler, I told you. He sometimes control with off spinners, and sometimes he can, with the same wrist, bowl those leg cutters. I think umpires are just going to have a look at it when it goes past the wickets. And that is going to be the decision which is going to come from the third umpire. And fair delivery. That's what umpire says. And that is the reason why I say the batter shuffled across and the ball just going over the top of the leg stump. Fair decision and absolutely marvelous. हो, अगदी स्टंपच्या वरून जाताना पाहिला मिळाला तो बॉल सर. ज्या पद्धतीने बबलू पाहिला मिळत आहेत. What a cracking Yorker this one. Pacey, nippy. No chance other than to just get your bat down, get a single, go ahead and on striker's end. ही यॉर्करची उत्तरं कमी असतात. अलीकडे त्याचा हेलिकॉप्टर नावाचं त्याचं उत्तर आलं आहे, परंतु यॉर्कर आज नाही तर कित्येक वर्ष प्रभावीच राहिलेला आहे. भल्या भल्यांचा तो प्रयत्न असतो तिकडे टाकणं आणि बऱ्याचदा यॉर्कर टाकताना फुलटॉस देखील जातो किंवा बॅटेखाली देखील जातो, परंतु प्रभावी असतं गौरेशने वापरलेलं आहे. पहिल्या बॉलवर 6 आल्यानंतरचं कमबॅक काय असताना गौरेश नागवेकर यांनी इकडे दाखवून दिलेलं आहे. And he's smart. He's bowling different pace as well as different length. Lovely bowling. You can see he was targeting the stumps over there, and Rohit Kharat as well smart. He takes a single here, and he will be on strike of the next over. You understand that was the last ball of Gaurash Nagvekar. In fact, one more ball left, and no, in fact, 6 overs done here, 65 for 5. What do you make of this situation and the last 2 overs, Chandu Shetty, sir? मी अजूनही 100 पाहतोय, कारण रोहित मैदानात आहेत, बबलू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. आणि कारण जर येणाऱ्या कालावधीमध्ये 2 ओव्हरमध्ये 35 रन आल्या तर पुढे जाऊ शकते ती धावसंख्या आणि त्या कराव्या देखील लागणार. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर गोवा टीम म्हणत असेल आता कुठेतरी 90च्या आतमध्ये कंट्रोल आम्हाला करायचं आहे, परंतु महाराष्ट्र म्हणत असेल की ही धावसंख्या 100पर्यंत गेली म्हणजे आम्हालाही फाईट करायला मजा येईल. आणि त्या परिस्थितीचे 2 आदर्श खेळाडू मैदानात आहेत. त्याचं कारण आहे रोहित मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. 16 बॉलमध्ये 36वर ते खेळत आहेत. बबलू आलेत, मोठे फटके नाही आले, परंतु त्यांच्याकडे ती क्षमता पाहायला मिळते. गौरेश पहा काय जबरदस्त बॉलिंग करताना पाहायला मिळाले. 2 ओव्हरमध्ये 11 रन आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेट त्यांनी घेतली आहे, त्याच्यामुळे ते की फॅक्टर राहिले. हर्षद यांनी विकेट घेतल्या, 21 रन त्यांनी दिले, 3 विकेट त्यांनी घेतल्या. आमिरचे 1 ओव्हर 14, त्याचबरोबर रोहन हे थोडेसे महागडे राहिले होते. 2 ओव्हर या की फॅक्टर असणार आहेत सर येणाऱ्या कालावधीमध्ये. रोहित आणि बबलू मैदानात. And Rohit Salgaonkar comes on. It in time, just goes it over. No, just gets his hand over there. It was a chance. I think it was a difficult chance. But having looked at the situation, I think this should have been grabbed. This should have been taken. They need wickets here. They need to put break on the momentum which Pune Pirates are going at the moment. हो, महत्त्वाची होती, कारण इनफॉर्म बॅटर आहेत. त्यांची संधी होती कॅच पकडण्याची, सर्कलच्या वरून खेळायला गेले, परंतु तिकडे ते फसले देखील होते. कधी कधी तुम्हाला योग्य शॉट सिलेक्शन किंवा योग्य दिशा देणं तेवढं सोपं होत नाही, कारण बॉल हातातून सुटल्यापासून आपल्यापर्यंत येण्यामध्ये कितीसा वेळ असतो. असं त्यामध्ये तुम्हाला हे सगळं टायमिंग करायचं आहे, योग्य दिशा द्यायची आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं अडखळले होते इकडे. Straight over the top, bang, it goes for a biggie. Outstanding hit, right in the slot and right out of the ground. या पोलीसवाल्याला षटकाराची भाषा आवडते. ज्या पद्धतीने हा मारलाय ना, बबलू आणि 6 हे समीकरण आहे आणि क्वचितच असं पाहिलं मी तर ते आलेत आणि त्यांनी 6 नाही मारलाय. वाह, हार्ड लक. आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए प्लीज, सारी टीम को ले आइए प्लीज.
हम यहाँ पर फेलिसिटेट करते हैं हमारी इस पूरी हरियाणा की टीम को, ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम। और मैं कैप्टन काका बंगाला और रवि सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर आए ये ट्रॉफी यहाँ पे स्वीकार करें। प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 में आप हमारे साथ जुड़े हैं। फिरवली आहे, एक धाव तर तिकडे घेतली गेलेली आहे. अतिशय चांगली फिल्डिंग देखील पाहायला मिळते. That is the entire squad of Haryana taking their memento here, and they will take pride here playing in the. बेस्ट विशेस फॉर द अपकमिंग सीजन्स एज वेल। और ज़रूर हम ये याद रखेंगे कि हरियाणा जिस तरह से इस सीज़न के लिए अगले आने वाले सीजन में भी ऐसे ही दमदार खेल करते हुए। The owners as well. Smacking it over once again. That is another one. Rohit Karat is firing in all cylinders here at the President's Cup against Royal Challengers Goa. आला रे आला, पुण्याच्या कोंडव्याचा षटकाराचा राजा आला आणि त्याच्याकडून मात्र एक चांगला फटका इकडे खेळला जातोय. मेरिटवर खेळला, आता थोडासा पुढे केला होता, त्याचा फायदा घेतला. रोहित खरात पोहोचले 43 वर, टीम पोहोचली 79 वर आणि अंतिम टप्प्यामध्ये जसं मी उल्लेख केला होता या दोन खेळाडूंकडे गिअर चेंज करण्याची क्षमता आहे. हरीजी ते केलं यांनी. Absolutely, and I told you, Rohan Salgaonkar was under pressure. They realized it, and Rohit Karat and Sambhaji Patil must have talked while the earlier six in the over that we need to go after Rohan Salgaonkar. And second six, already 14 runs considered of this second over after 19 runs of the first over. This is the fielding that has been placed here for Rohan. There is a long off, long on, deep mid wicket. Another one, tried to whack it. This time, finding the fielder in the deep flag. Fumble, might be going for a couple of runs there. No, they just settled down for a single. 80 वरी धावसंख्या गेलेली आहे. अर्धशतकाच्या दिशेने रोहित यांची वाटचाल चालली आहे. बबलू पाटील त्यांच्या जोडीला आहेत. 7 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी आहे. गोव्याच्या बॉलर्सने चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु कुठेतरी ही पार्टनरशिप जी बनली आहे ना, ही सुद्धा 11 बॉलमध्ये 24 रनची पार्टनरशिप बनली आहे, ती सुद्धा अगदी महत्त्वाच्या क्षणी इकडे होताना पाहायला मिळते. Sambhaji Patil has given a good company. He's moving at a strike rate of close to 200 in the death, and another one tried to back that back of length delivery, but finds the fielder in the deep. Good comeback here from Rohan Salgaonkar. And Goa should see that they don't concede too many sixes and boundaries in the last 2 overs. Otherwise, getting those 100 runs in the second innings in chasing might not be easy against a formidable bowling lineup of Pune Pirates. अगदी पुन्हा एकदा तेच म्हणेल, जर 100 कडे जायचे तर शेवटच्या ओव्हरमध्ये तुम्हाला टार्गेट जरी 100चं ठेवायचं 18 तरी पाहिजे. कशा पद्धतीने बॅटिंग केली या रोहित खरातने, रिव्हर्स पद्धतीचे फटकेही पाहायला मिळाले. हा फाईन लीगच्या दिशेने म्हणा किंवा मैदानाच्या चौफेर टोलेबाजी केली, काही स्ट्रोक समोर देखील खेळताना पाहायला मिळाले, परंतु त्यांच्या रिव्हर्सची एक वेगळीच बात पाहायला मिळते. So many shots there. The left shots straight down the ground in the V region over the long off, long on. The switch hit was magnificent over that deep point. It went flat. And the range of the shots that Rohit Karat possesses is high batting prowess that this man has. And that is on display here. Partnership of 25 of just 12 runs and it's going. If you see the bowling card, the figures, apart from Rohan Salgaonkar, who is quite expensive, I think, and Amir Gadekar's, that one over that costed 14 runs. And in comes Vinay Satarkar. The Kankona Express coming from the south region of Goa is also a pace battery. So a good over is required here for Goa. In the air, back of length, and dropped. It is Harshad Matunkar. That was not a difficult chance at all. Should have been taken. I think first big blip in the field here from Royal Challengers Goa. हो, अगदी बरोबर म्हटलं तुम्ही. खूप कमी संधी दिल्या, क्षेत्ररक्षण चांगले राहिले गोव्या टीमचं, परंतु इकडे बबलूला संभाजी पाटील यांना थोडंसं संकटात आणलं होतं. कॅच सुटते आहे, त्याचा प्रभाव किती आता येणाऱ्या कालावधीमध्ये पडतोय. 44 वर खेळतायत रोहित खरात, कारण जसं तुम्ही म्हटलं कानकोना एक्सप्रेस विनिश यांनी खूप चांगली सुरुवात केलेली आहे. 82 वर धावसंख्या आहे. टोटल क्रिकेटचा खेळ आहे, एक ओव्हर सुद्धा कारणीभूत असू शकते मॅचचा टर्न होण्यासाठी. ते आता गोव्याच्या बाजूने टर्न होणार की महाराष्ट्राच्या बाजूने या शेवटच्या ओव्हरमध्ये, हरीजी ते महत्त्वाचं असेल. As I think Pune Pirates will be looking to get more than 15 runs of this over.
Gets in line and should get a boundary there. Yeah, extra bounce. Can see he comes back more towards the offside, shuffling, and he understands that Vinesh is going to bowl that length ball. He reads the length and line early and just puts the ball towards the long leg region for a boundary. हो अगदी ज्या पद्धतीने त्यांनी बॅटिंग केली ना विशेष म्हणजे रिव्हर्सवर म्हणजे कर्णधाराला प्रश्न असा पडला असेल की यांच्यासाठी फिल्डिंग काय सेट करायची म्हणजे बाहेर प्लेयर ठेवायचे तर कुठे ठेवायचे आणि त्याचाही फायदा घेताना पाहायला मिळतोय पहा या झोनमध्ये त्यांनी रिव्हर्सच्या रन बनवल्या परंतु त्यांनी फाईन लेगला सुद्धा आणखी एक फटका खेळलाय सर. Correct, and this is called playing with the field. He understands where exactly the gaps are, and he also reads the length and line of the bowler where he is going to bowl. So he read Vinesh Satarkar very well over there and gets a crucial boundary. I think Vinesh Satarkar would certainly like to bowl a dot ball here, and he understands that I should not concede somewhere in excess of 12 runs, which will then have to be chased by Royal Challengers Goa. Smashes it, but could not time the ball. There is a mid-wicket placed. Should be a single. Rohit Kharat moves on to 49. What a magnificent innings here so far from Rohit Kharat. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. मागील चौकारानंतरचं पुन्हा कमबॅक म्हणजे पहिल्या 3 बॉलमध्ये फक्त 6 रन जर तुम्ही शेवटच्या ओव्हरमध्ये देत असाल तर ती चांगली बाब आहे आणि तेच पाहिलं मिळालं इकडे. परंतु अजूनही इकडे म्हणत असेल महाराष्ट्र टीम की एखाद दुसरा मोठा फटका यावा. गोवा म्हणत असेल नको, महाराष्ट्र म्हणत असेल पाहिजे. पाहूया काय होईल शेवटचे 3 बॉल. That's what a shot. Absolutely marvelous. It went like a tracer bullet straight over the head of the bowler, straight like an arrow, and just smashes it downtown. What a powerful shot from Sambhaji Patil, and that's the reason why you don't drop catches of Sambhaji Patil. हो खूप महत्त्वाचे राहिले. या कॅच त्यांची जी सुटली ना त्याचे पडसाद आता उमटायला सुरुवात झालेली आहे. खूप चांगली बॅटिंग त्यांनी केली आहे. 14 वर ते आहेत, रोहित आहेत 49 वर, परंतु धावसंख्येचा वेग वाढतोय ही जमेची बाब आहे. खूप चांगली मॅच चालली आहे. पहिल्या डावामध्ये तर सामना चांगलाच रंगला आहे. Yes, and Pune Pirates will be looking for a big finish. 1 on the 1. Picks the spot on the leg side. Lot of work for the man in the deep, and have gone for a double. No, that's a run out. He was struggling there, and maybe Rohit Kharat wanted to take the strike of the last ball, and that's the reason why lapse in communication between Sambhaji Patil and Rohit Kharat. Very good throw from deep mid-wicket region, right in the hands of the bowler, and he does the rest. A wicket in the form of run out. हो खूप चांगली इनिंग म्हणावी लागेल. अर्धशतक बरीचशी हुकलीत या स्पर्धेमधील. आणखीन एक हुकलंय परंतु आपल्या टीमला त्यांनी सावरलंय हे महत्त्वाचं. 49 एवढ्या मोठ्या स्टेजला एवढ्या मोठ्या मंचावर प्रेसिडेंट कपला ते काही सोपी गोष्ट नाहीये. रोहितने आज स्वतःला पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय. जबरदस्त खेळ 49 आणि दुर्दैवी रनआउट झालेत परंतु टीमचे धावा देखील तेवढ्याच महत्त्वाचा आहे आणि तिकडे त्याच्यामुळेच त्यांनी ते थोडंसं सॅक्रिफाईस देखील करताना पाहिलं मिळालंय. एक धाव तिकडे घेतली आणि आता डावाचा शेवट. ओ हो 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 लांब 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 लचक फटका मारलाय. 100 नाही झाल्या परंतु जवळ गेली आहे टीम. 98 झाल्यात. हरिजी 99 करायच्या आहेत. या बबलू पाटील यांना सिक्सची भाषा आवडते आणि बाहेर जात असताना पट्टे सिक्सच मारून निघालाय. And that was a colossal strike. I think this is the biggest one that we have seen, and that gives them the biggest finish. 98 for the loss of 6. And if you talk about, they lost Krishna Satpute in the very first over. They just got 2 runs, and from that, if you count it, they got 96 of the 7 overs. So that is a great recovery here from Pune Pirates. सर मी चांगली मॅच म्हणेल म्हणजे 99 करायच्यात हे खूप मोठ्या सुद्धा नाही आहेत गोव्याची बॅटिंग लाईनअप पाहता परंतु चांगल्या झाल्या ते सुद्धा म्हणेल. कृष्णा सातपुते 1 धावांवर बाद झाले. रोहित या इनिंगचे डावाचे नायक राहिले. 21 बॉल 49. विशाल धारक 0, मयूर कुंभार 0. थोडीशी पडझड झाली होती. निहालने थोडीशी थांबवली. 7 केल्या 4 बॉलमध्ये. कृष्णाने मग येऊन चांगली बॅटिंग केली. 7 बॉलमध्ये 18. त्याच्यानंतर बबलू पाटील हे की फॅक्टर राहिले. 9 बॉलमध्ये 21 केले. त्यांचे 6 लक्षणीय राहिले आणि त्याच्यामुळे 99 चा टार्गेट ठेवलंय. 98 झालेले आहेत. And here it will be a bowling card. Goresh Nagwekar started brilliantly, just conceding 2 runs and picking up a crucial wicket of Krishna Satpute. Overall wonderful economy. Rohan Salgaonkar was the most expensive, conceding almost 17.50 runs per over. Harshad Matondkar was the pick of the bowlers, picking up 3 crucial wickets. And then Amir Gadekar, 1 over for him, 1 over for Vinesh Satarkar. And that is the bowling card here. Just Goa. I think they would have maybe liked to give maybe 10 less than this total. 98 for 6. So over to the toss.
Welcome back at the day 3 of President Cup India 2026. I am Monica Singh and I'm going to take you through the tossing ceremony of match 3 of day 3. For the toss, I would call on stage Maharashtra Zone 2 owner Mr. Raju Sheth Raman. तीसरे दिन का तीसरा मैच यहाँ पर होने वाला है पूर्वांचल पैंथर वर्सेस सुप्रीम सुपर किंग तमिलनाडु के बीच में. चलिए उनके कैप्टन्स को भी बुला लेते हैं यहाँ पर. पूर्वांचल पैंथर कैप्टन रवि बनारस एंड सुप्रीम सुपर किंग्स तमिलनाडु कैप्टन शिवलिंगम एम. Let's get the coin now. So one side of the coin is ITCSF and one side of the coin is the President Cup logo. So which one of you is going to call? Tamil Nadu decides to call. President Cup is the call. And yes, Tamil Nadu Super Kings have won the toss. Thank you so much, sir. Thank you. And let's talk to the captain of the team who has won the toss. We have Shivalingam M, the captain of Supreme Super Kings Tamil Nadu. So you have won the toss. Congratulations for the first win in this league. You are coming here for the first time. So what are you thinking? What are you going to do? We have to bowl first. You want to field first. Okay. And what is in your mind? Like how much run would you let the other team make? 8 overs, 80 runs. 80 runs. So this is the first match for you, for the Tamil Nadu team in this league. Wishing you all the best, and we are hoping to see a lot of supreme 6-4s and wickets from Supreme Super King Tamil Nadu. Thank you so much. And now let's talk to Purvanchal Panther. पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है उन्होंने. आप बॉलिंग करने जा रहे हैं, तो क्या है दिमाग में कि पहला मैच है आपके लिए भी, तो कितने स्कोर बनाएंगे? बहुत अच्छा है. मतलब टॉस जीते तो हम भी फील्डिंग करते, तो पहले बैटिंग आए तो कोशिश करेंगे 90 के ऊपर रन बनाए और अच्छा खेले. वैसे ये ग्राउंड फेवर कर रही है बैट्समैन के लिए. कोई भी टीम अगर जाती है तो अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा करती है. फिलहाल टीम में कितनी एक्साइटमेंट है? पहला मैच है आपका प्रेसिडेंट कप इंडिया का, सो कितनी एक्साइटमेंट है टीम में? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और कोशिश है कि 90 प्लस या 95 के ऊपर हम लोग स्कोर करके जाएं यहाँ से. चलिए ऑल द बेस्ट. आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत यहाँ पर विशेस हैं एंड मे द बेस्ट टीम विन. दिस वाज द टॉस फॉर मैच नंबर 3 बिटवीन पूर्वांचल पैंथर्स वर्सेस सुप्रीम सुपर किंग्स तमिलनाडु, वेयर द तमिलनाडु टीम वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. लेट मी टेक यू टुवर्ड्स द मैच ओवर द कमेंटेटर्स बॉक्स. धन्यवाद. पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे. आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत प्रेसिडेंट चषक. खरं तर या चषकाची चर्चा सातत्यानं गेल्या कित्येक महिन्यांपासून होत होती आणि आता हा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसात चांगल्या लढती तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचत आहोत. आमच्यासोबत समालोचक जॉईन होत आहेत. मिस्टर हर्षित. हर्षित, आपलं स्वागत आहे. आमचे सर्व स्पॉन्सर्स प्रताप सरनाईक फाउंडेशन, 6 सीट, निया EV मोटर्स, Quick Bro, our official scoring partner, beverage partner Cloud9, energy drink partner Cloud9, man of the match sponsor Groundwale, AA Sports Kudus, SD18 Sports and 6 It, YouTube live broadcasting Ayush Rockers and tenniscricket.in. Event managed by Ultimate Event Makers LLP. We create, you celebrate. दोन संघ मैदानात खेळत आहेत आणि दोन्ही संघांची आता प्रतिष्ठा पडायला लागलेली आहे. निळा अथांग समुद्र, सोनेरी वाळू आणि तितकीच तेजस्वी क्रिकेटची परंपरा घेऊन आज मैदानात उतरतोय गोव्याचा संघ. गोव्याच्या या खेळाडूंच्या खेळात मांडवीच्या लाटांसारखा वेग आहे आणि इथल्या मातीसारखा खंबीरपणा. आज मैदानावर केवळ खेळ होणार नाही, तर गोव्याच्या जिद्दीचा उत्सव साजरा होणार आहे. टार्गेट सेट झालाय 48 चेंडूत 99 धावा गोवा संघासाठी आणि गोव्यासमोर 2 हात करणार आहे महाराष्ट्र संघ. मैदान कोणतंही असो, समोरचे आव्हान कितीही मोठं असो, ज्यांच्या खेळात छत्रपतींचा वारसा आणि मनगटात सह्याद्रीचे बळ आहे, तो संघ म्हणजे महाराष्ट्र. आज हे खेळाडू केवळ चेंडू आणि फळीने खेळणार नाहीत, तर मैदानात आपली जिद्द पेरतील. टाळ्यांच्या कडकडात स्वागत करूया महाराष्ट्र संघाचं. हर्षी, कमेंट्री बॉक्समध्ये आपलं स्वागत आहे. बहुत बहुत धन्यवाद मनीष. और एक नया दिन नई आशाओं के साथ आता है. आप सभी का स्वागत है प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026. हमारे सभी पार्टनर्स का हम धन्यवाद करना चाहेंगे.
स्पॉन्सर्स जो हमारी इस टूर्नामेंट के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं, और जब किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्पॉन्सर्स जुड़ जाते हैं तो फिर वो टूर्नामेंट ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर चला जाता है। ना जीत जरूरी है, ना हार जरूरी है, जिंदगी एक खेल है यारो, खेलना जरूरी है। बट जिंदगी से आप सभी को खेलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे ही प्रेसिडेंट कप आप सभी तक लेकर आने का एक मनय बना चुके हैं टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया। रॉयल चैलेंजर्स गोवा को अब जीतने के लिए मुकाबला 99 बनाने होंगे 48 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी की वहां पे महाराष्ट्र जोन 2 की टीम ने, बहुत लाजवाब प्लेयर्स हैं, काफी अच्छा समीकरण आपको नजर आएगा। समय की सीमा को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और एम्पायर भी यही मैसेज कन्वे करते हुए। Our sponsors, Runwal Realty, co-sponsors Mahindra Rise, प्रताप सनाईक फाउंडेशन. सर्व पुरस्कर्त्यांचा आपण आभार व्यक्त करूया, कारण ही भव्य स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी, हे स्वप्न क्रिकेटपटूंचं साकारण्यासाठी या सर्व पुरस्कर्त्यांचं महत्त्व तितकंच आहे. जसं आपण उल्लेख केला की 48 चेंडूत 99 धावांची आवश्यकता आहे रॉयल चॅलेंजर्स गोवा संघाला. आणि पाहूया ते दोन फलंदाज नेमके कोण येत आहेत. रजत कुडाळकर, खरं तर एक स्ट्रायकर बॅटर, म्हणजेच जितकं व्यावसायिक क्रिकेट गोवा खेळते पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये किंवा गोवा राज्यामध्ये, कर्नाटक राज्यामध्ये, नेहमीच रजत सुरुवातीच्या क्रमांकावर येऊन चांगली खेळी करून जातो आणि म्हणूनच तो भरवसा आहे गोवा संघाचा. आणि पाहूया तो भरोसा टिकवताना त्याला साईशची साथ कशी मिळते. कारण कॉम्बिनेशन जे खूप महत्त्वाचं असतं हर्षितजी, जर कॉम्बिनेशन चांगलं राहिलं तर सुरुवात चांगली होईल आणि शेवटसुद्धा रॉयल चॅलेंजर्स गोवाच्या बाजूने जाऊ शकतो. एक अच्छी शुरुआत की सख्त आवश्यकता होगी रॉयल चैलेंजर्स गोवा। अच्छी खासी प्रिपरेशंस के साथ ये टीम आई है, और क्या महाराष्ट्र जोन 2 यानी कि जो पुणे के पैंथर्स हैं वो क्या वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे जिसकी आप उम्मीद लगाते हैं। बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, गेंदबाजी इस टीम के पास बहुत काबिल तारीफ है। कृष्ण सातपुते जैसे खिलाड़ी अगर आपके पास मौजूद हैं, रोहित खरट ने लाजवाब बल्लेबाजी की पहली पारी में। अब रजत शुरुआती बल्लेबाज के तौर पे तैयार है और उनके साथ सही जोरे मौजूद होंगे। क्या सिद्धार्थ जाधव जो हैं वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। 99 रन, मुकाबला नंबर 13। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल। 13वा सामना आहे. मागच्या 2 दिवस रात्रींमध्ये कित्येक अनुभव आपण घेतले, खूप काही शिकलो आणि तो आनंद आपण साठवून ठेवलेला आहे. पण आता हा सामना तितकाच महत्त्वाचा आहे. गोवा विरुद्ध महाराष्ट्र, जरी ही मैत्रीपूर्ण लढत असली तर सुद्धा जिंकणं प्रत्येकाला आवडतं. आपण गुणतालिकेमध्ये फेरबदल मागच्या 2 गटांमध्ये पाहिलेलं आहे आणि त्याचमुळे या क गटामध्ये पाहूया कोणता संघ हा अव्वल क्रमांकावर राहतोय. पण त्यासाठी प्रत्येकाला चांगला खेळ द्यावा लागेल आणि त्यासाठी प्रयत्न तर दोन्ही संघांचे दिसते आहेत. रोहित खरात यांचं एका धावेने अर्धशतक हुकलं, पण काय त्यांनी खेळ दिला. बबलू पाटील यांचा तो षटकार शेवटच्या बॉलवर खूप काही सांगून गेला. एक हेवी टोटल तुम्हाला स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते. 99 धावा चेस करायच्या आहेत रॉयल चॅलेंजर्स गोवाला. 48 चेंडूंमध्ये थोडासा वेळ घेतला जातोय, पण पाहूया त्या महत्त्वाच्या 8 षटकांमध्ये कोणता संघ विजयासाठी आपला 100% जोर लावतोय. प्रत्येकाकडे गुणवत्ता आहे, प्रत्येकाकडे दर्जा आहे, प्रत्येकाकडे अनुभव आहे, पण त्या सर्वांना एकत्रित करून तुम्हाला खेळ द्यावा लागेल. आपल्या संघासाठी पुढे यावं लागेल आणि त्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर पुणे पायरेट्स कडून सिद्धार्थ जाधव. राऊंड विकेट. पहिला बॉल हलक्या तर बॉलला फ्लिक केलंय. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि दुसऱ्या डावाची पहिली धाव रजत कुडाळकर. शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। पहले रन रजत के बल्ले से यहाँ पर आते हुए एक अच्छा शॉट डीप मिड विकेट पे हल्का सा ग्लांस किया था। आज मौसम बहुत सुहावना है और सूर्य किरणें जो है वो थोड़ी थोड़ी कम आ रही है। इसका अर्थ है कि हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। तेज गेंदबाज अक्सर इस मौसम का इंतजार करता है क्योंकि एनर्जी वहाँ हल्की सी कम कंपेरेटिवली लगती है। वहाँ पे आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। प्लीजिंग वेदर जिसे आप कहते हैं, हालांकि ह्यूमिडिटी है, पसीने बड़ी जल्दी आएंगे, बट ये सभी खिलाड़ी आदी हैं इस मौसम के आणि तुम्हाला ॲडजस्ट करावंच लागेल प्रत्येक ऋतूला. आता फक्त उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात क्रिकेट खेळलं जात नाही, पावसाळ्यात सुद्धा क्रिकेट वाढलंय. बॅटची आउटसाइड एज, गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक होते, बॉल पोचेल थर्ड मॅनला. काही वेळासाठी वाटलं होतं की संधी बनते महाराष्ट्र संघासाठी. सिद्धार्थ जाधव चांगले षटक सुरू करताना पाहायला मिळालेत. बिल्कुल बाहरी किनारा था सिद्धार्थ जाधव, एक अच्छे गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा दूर से खेलना चाहते थे इस बार साइश। अक्सर हम टेक्निकल क्रिकेट में बात करते हैं ना कि पैर आपको थोड़ा आगे आना चाहिए, हालांकि टेनिस बॉल में जैसा बल्लेबाज चाहे वैसे खेल सकता है। रियलिटी तो यही है और रियलिटी से हमें याद आता है फिर रुनवाल रेड्डी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे वन ऑफ द प्राउड पार्टनर। 2 चेंडू 2 धावा. ऑन साइडला पुल करताना
बॉलला गुल करून टाकलाय. पहिल्या षटकात आपला दबदबा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न रॉयल चॅलेंजर गोवाचा. येतोय रजत कुडाळकरच्या बॅटमधून षटकार. बहुत अच्छा शॉट इस बार, बहुत ही लाजवाब प्लेसमेंट डीप मिड विकेट के ऊपर से. इस मुकाबले का ये पहला बड़ा शॉट, बहुत ही अच्छा प्लेस किया था डीप मिड विकेट के ऊपर से. जबरदस्त संपर्क, जबरदस्त शॉट. जानते हैं किस प्रकार से उन्हें बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है. पहला बड़ा हिट नजर आता वो रजत के बल्ले से. स्कोर 8 झालाय रॉयल चॅलेंजर्स गोवाचा. फुल लेन बॉल, बॅटच्या टोला कनेक्शन, बॅकलीचा वापर योग्य केला. फॉरवर्ड स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. एकाच धावेवर दोघांनी एकमेकांना मंजुरी दिली, कारण आता घाई गडबड करण्याची इच्छा नाहीये. प्रत्येक बॉलवर धावा मिळत आहेत रॉयल चॅलेंजर्स गोवाला. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 9. अच्छी शुरुआत. रजत एक अच्छे बल्लेबाज और गोवा की टीम बहुत ही लाजवाब टीम है. और जैसा शुरुआत में पहली पारी के साथ हम बात भी कर रहे थे, गोवा एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश, भारत का एक अभिन्न हिस्सा, भारत का प्राइड जिसे हम कहते हैं. सिर्फ बीचेस के लिए नहीं, अपने कल्चर के लिए भी जाना जाता है. साईज जोर आहे स्ट्रायकर साईडला. 99चा पाठलाग 9 झाल्यात. ऑफ स्टंपच्या बाहेर बॉल पिच केला होता. आउटसाइड एज फॉलो करून खेळण्याचा प्रयत्न. थर्ड मॅन मोकळं होतं, त्या क्षेत्राची निवड केली. या अगोदर रजत सुरू केलाय आणि रजतच्या मागोमाग आता साईज जोरे सुद्धा जॉईन झालाय. येतोय चौकार रॉयल चॅलेंजर्स गोवा संघासाठी. धावसंख्या बिनबाद 13. बहुत बाहर थी वहां पर आउटसाइड ऑफ स्टंप. बल्ला चलाना ही था. पावर प्ले है तो आप बल्ला चलाना चाहते हैं. देखिए बहुत ज्यादा दूर फॉलो करना चाहते थे बल्लेबाज को और उनसे दूर खिलाना चाहते थे. पट्टी के बिल्कुल कोने पे जाके लगी थी. अगर हल्का सा और बाहर चली जाती तो फिर नो बॉल भी हो सकती थी. इतनी दूर से रेंज के अनुसार बल्ले को चलाया था. बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन के फील्डर को बीट किया, चौका वहां अर्जित किया. एक बार शायद थर्ड एम्पायर चेक कर रहे थे कि क्या वो बिल्कुल पट्टी पे जाके गिरी थी गेंद, क्या विकेट के कहीं भी अगर अंदर हो तो फिर परेशानी, बाहर हो तो फिर परेशानी हो सकती है. काफी बाहर की गेंद थी वहां पे. क्या वो पिचिंग जो है वो क्या अंदर है या फिर बाहर है? नो बॉल का इशारा, यानी कि जो पिचिंग है वो जो पट्टी होती है, वो जो स्क्वायर ऑफ द विकेट है, उसके अगर बाहर गिरती है तो फिर परेशानियां बढ़ती है. चार गेंदे 14 रन बिना किसी नुकसान. 14 धावा, एकही विकेट न गमावता. आता तर फुल लेंथ बॉल होता. मेहनत इतकी करा की नशीब सुद्धा म्हणेल घे, हक्क आहे तुझा. आणि तोच हक्काचा षटकार साईज जोरेच्या बॅटमधून पहिल्या षटकावर पूर्णपणे वचक पाहायला मिळते. टीम रॉयल चॅलेंजर्स गोवाची चॅलेंज एक्सेप्ट केलाय पुणेरी पायरेट्सचा. 5 चेंडूचा खेळ संपून धावसंख्या 99चा पाठलाग करताना 20 धावा. काय जबरदस्त सुरुवात, अगदी पुढ्यात ठेवलेला बॉल, जास्त काय विचार करण्याची गरज लागलीच नाही. साईज जोरेला जोर लावला आणि तो योग्य त्या ठिकाणी लावला. षटकार खेचून आता स्ट्राईक रेट साईजचा वाढला. धावसंख्या 20. सिद्धार्थ जाधवला टार्गेट केलंय पहिल्या षटकात दोन्ही फलंदाजांनी. फुल लेंथ बॉल, वाईड यॉर्करचा पर्याय. अपील तर लाऊड आहे. बबलू पाटील अपील मध्ये जास्त इंटरेस्टेड आहेत. त्यांना आता इतर खेळाडू जॉईन झालेत. पाहूया पंचाचा निर्णय काय होतोय. पहिल्या 5 बॉलवर पूर्णपणे दबदबा रॉयल चॅलेंजर्सचा, पण शेवटच्या बॉलवर संधी निर्माण झाली का पाहूया. पंच थोडा वेळ डिस्कस करतीलच आणि पाहूया. हा खूप महत्त्वाचा क्षण असेल दोन्ही संघांसाठी. अपील करण्यामध्ये बबलू पाटील जास्तीत जास्त इंटरेस्टेड होते. कॉट बिहाइंडसाठी ती अपील होती. पंच डिस्कस करतायत, निर्णय पोहोचेल. महत्त्वाचा क्षण दोन्ही संघांसाठी. फलंदाज बाद आहे. बॅटचा संपर्क होऊन बॉल विकेटकीपरच्या हातात जाऊन विसावला. साईज जोरेला परतीचा प्रवास करावा लागतोय. आमची काढाल छेड तर आम्ही 100% करू परत फेड. तशीच गोलंदाजी सिद्धार्थची. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 20. एक फलंदाज बाद. और चलिए यहाँ पे बल्लेबाज ने वैसे इतनी दूर से ही मना कर दिया था. मुझसे पूछा नहीं था, उनको देखा नहीं था, उसके बावजूद बल्लेबाज ने पहले मना कर दिया था, तो फिर एम्पायर का डाउट वैसे भी बढ़ जाता है. बट क्या यहाँ पे कोई विकेट है?
रिव्यू की भी डिमांड वैसे करना चाहते थे, बट निको निश्चित तौर पे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो अंतिम निर्णय जो रहेगा वो एम्पायर के निर्णय के साथ हम जाएंगे। यहां पे जाना पड़ेगा, रॉयल चैलेंजर्स गोवा ने गवा दिया अपना पहला विकेट। 20 के स्कोर पे पहला विकेट, सहेश का एक बहुत बड़ा विकेट अर्जित किया है। पहला ओव्हर समाप्त, 20 पर 1 रॉयल चॅलेंजर्स गोवा। गोवा आणि महाराष्ट्र खरं तर हे आजूबाजूचे राज्य आहेत. सलोखा या दोन्ही राज्यांमध्ये खूप कमालीचं आहे, मैत्रीपूर्ण वातावरण असतं. पण आता पाहूया, जेव्हा क्रिकेटच्या मैदानात आपण आपल्या राज्याचं प्रतिनिधित्व करतोय, अशा वेळेला तुम्हाला फक्त जिंकायचंच आहे. आणि जिंकण्यासाठी ते प्रयत्न आता दोन्ही संघांच्या मेंबरचे दिसत. साईश काय खेळला होता, जबरदस्त खेळ. सुरुवात तर रजत कुडाळकरने केली षटकार खेचून, आणि त्याला साईश जॉईन झाला. पहिल्या षटकामध्ये चांगली पार्टनरशिप, 5 चेंडू त्यांनी खूप चांगले खेळले. 6व्या बॉलवर फुल लेन बॉल होता आणि त्या बॉलला अटेम्प्ट करण्याच्या इराद्यात चूक झाली साईशकडून आणि त्यांना परतीचा पराभव करावा लागतोय. नवीन फलंदाज नागभूषण लेफ्ट हँडेड बॅटर मैदानात दाखल झालेले आहेत. खरं तर प्रत्येक संघाची एक स्ट्रॅटेजी असते, प्रत्येक संघामध्ये लेफ्ट राईटीचं कॉम्बिनेशन परफेक्ट असतं आणि त्याचवर आता काम चालू आहे रॉयल चॅलेंजर्स गोवा या संघाचं. संघ खूप महत्त्वाचा आहे, संघ बांधणी महत्त्वाची आणि त्याचमुळे आता संघ मालकांवर देखील लक्ष आपण देणार आहोतच. संघ मालक आहेत रॉयल चॅलेंजर्स गोवाचे जमीरजी अहमद, मुश्ताकजी अहमद जे स्वतः स्टेट प्रेसिडेंट आहेत, तसेच असिस्टंट कोच वेंकट, टीम मैनेजर जावेद शेख और टीम मेंटोर आरिफ खान। इन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और पहले ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स गोवा ने 20 बनाए 1 विकेट के नुकसान के बाद। टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया प्रेसिडेंट कप 2026। निहाल तुसामद कटर चांगले आहेत आणि सुरुवातच या षटकाची स्लो लेग कटरने केली आणि बॉलला फक्त ढकलून न खेळले. रजत कुडाळकरला माहिती आहे की कधी आपला गिअर शिफ्ट करायचंय, योग्य त्यावेळी वाट पाहून रजतचा खेळ चालू आहे. जर आपण पुणेरी पायरेट्स महाराष्ट्र संघाचा विचार केला, ओनर आहेत राजू शेठ रमण, स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर राकेश पवार, टीम कोच संदेश पार्टे, टीम असिस्टंट कोच अहमद भाई आणि टीम मॅनेजर धनंजय बांद्रे. 21 झाल्यात, 1 फलंदाज बाद. 13वा सामना आपण प्रेसिडेंट कप मधला पाहतोय. फील्ड पोझिशन 30 सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक, पॉवर प्ले चालू आहे. निहालची मॅच्युरिटी प्रत्येक वर्षी वाढत चाललेली आहे, जे खूप महत्त्वाचं आहे. ऑफस्टमच्या बाहेरच्या लाईन अँड लेंथवर खूप चांगलं काम त्यांचं राहिलंय. स्टंप टू स्टंप अटॅक करण्याऐवजी जास्तीत जास्त ते फलंदाजाला दूर ठेवणं पसंत करतात. 6 सीट अवर ऑफिशियल बॉल स्पॉन्सर. फुल लेन बॉल, ढकललाय बॉलला मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक नाही आहे सर्कलच्या आतमध्ये, पण बाहेरून येईल तोपर्यंत पूर्ण होते 1 धाव. सुरुवात निहालचा या षटकाची चांगली राहिली आहे. धावसंख्या 22, 1 फलंदाज बाद. निहाल के बारे में चर्चा करें, बहुत अच्छे गेंदबाज है, काफी अच्छे प्रभावित कर देने वाले युवा टेनिस के ऐसे गेंदबाज जो लेदर बॉल क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं. 2023 में जब टीम चैंपियन बनी थी तो फिर उसका एक हिस्सा भी थे निहाल. अच्छे गेंदबाज हैं, प्रोमिनेंट हैं, प्रोएफिशिएंट हैं, जानते हैं कि किस लेंथ पे किस लाइन पे गेंदबाजी ने निरंतर करनी है. और सबसे अच्छी बात इनकी स्ट्रेंथ है वेरिएशन. रजतची बॅट ग्रिपिंग चुकली होती. जो फटका मनात होता तो मैदानात नाही आणता आला. अपील तर झाली, पण लेग बिफोर विकेटसाठी पंचांना इंटरेस्ट नाहीये. लेग बायची 1 धाव मिळते. स्ट्रगल तर चालू आहे मैदानाच्या आतमध्ये रजत कुडाळकरचं. खरं तर त्यांच्या वतीने एक षटकार आलाय, पण त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न गोलंदाज सातत्याने करतायत. अच्छी गेंद थी इस बार. हाइट निश्चित तौर पे एक मैटर था जिसके चलते निहाल भी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आए. ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल फुटवर्क आहे खरं तर नागभूषणकडे, पण त्या फुटवर्कचा वापर थोडंसं चपळतेने करावा लागेल. तुम्ही अचानकपणे फुटवर्क घेऊ शकत नाही. थोडीशी बॉडी मुवमेंट झाली पाहिजे, तरच कुठेतरी बॉडी मुवमेंट तुम्हाला इंटरेस्टिंग खेळ देण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. आतापर्यंत तो इंटरेस्ट तर नागभूषणचा दिसत नाही आणि जसा पहिला फलंदाज बाद झालाय, रजत सुद्धा थोडासा ऑफ कलर झालेला आहे. शेवटचा बॉल या दुसऱ्या षटकातला. फक्त 2 धावांचा षटक हाताळला निहाल तुसामदने. पहिल्या षटकाची भरपाई करताना निहाल पाहायला मिळालेत. पहिलं षटक सिद्धार्थचं 20 धावांचं होतं आणि निहालचं हे षटक 2 धावांचं. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 23, जिंकण्यासाठी 36 चेंडू, 76 धावांची गरज. क्या लाजवाब कंधे का इस्तेमाल किया इस बाउंसर गेंद, जिसे कहते हैं ना कि कान के पास से सीटी बजाई इस गेंद ने. बहुत अच्छी गेंद थी निहाल की, बहुत अच्छे बाउंस के साथ ये गेंद कैरी हुआ.
अच्छा, आप हार्ड लाइन पे गेंदबाजी करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दूसरा ओवर बहुत अच्छी तरह से डाला, ये देखिए सीधा जाके शोल्डर पे जाके लगी थी, क्योंकि शोल्डर हल्का सा ऊपर उठा था, अन्यथा सीधा जाके फेस पे भी लग सकती थी। 12.67 रन की प्रति ओवर आवश्यकता है। 76 रन अभी भी आपको चाहिए होंगे। मजा आने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी गोवा के पास भी और अच्छी ताबड़तोड़ गेंदबाजी है महाराष्ट्र पुणे के पास। हर्षित जी, निरंतरता जरूरी है। पहले ओवर में आपने बढ़िया स्ट्रोक खेले, लेकिन दूसरी ओवर में वो स्ट्रोक नहीं खेल पाए। गेंदबाज जैसे बदल गया, उसके बाद आपका खेल भी बदला, तो थोड़ा नुकसान तो पिछले ओवर में हो चुका है गोवा का। मौका है अगली 6 ओवर में 76 रन चेस करणे। नवीन गोलंदाज कुठला वापरला जाईल त्यासाठी थोडी चर्चा होते। बबलू पाटील यांचा प्रचंड अनुभव आहे आणि हे मैदान काय बबलू पाटीलसाठी नवं नाही आहे। खरं तर महाराष्ट्रातल्या किंवा भारतातल्या जवळपास सर्वच मैदानावर बबलू खेळला आहे आणि म्हणूनच तोच अनुभव एकत्र करीत असताना तो आता गोलंदाज वापरतोय। मयूर कुंभार लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटनं येत आहेत। कटर्स आहेत, अँगलचा यूज बऱ्यापैकी करतात। फलंदाजाचा स्टान्स ओळखून आपल्या गोलंदाजीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी मयूरला ओळखलं जाते। मयूर मासाळ आहेत, बारामतीचा हा एक तेज गती गोलंदाज। मागच्या 2-3 वर्षांमध्ये सातत्य मयूर मासाळचं पाहायला मिळालंय। ॲज आय सेड, अँगलवर खूप चांगलं ते खेळतात। ऑफस्टम्पच्या बाहेर बॉलला ठेवलंय उजव्या त्याच्या फलंदाजासाठी। थोडासा कठीण अटेम्प्ट होता, बघा पुन्हा एकदा रिप्लेमध्ये पाहायला मिळते। शफलून खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय। अच्छी गेंदबाज है मयूर, लाइन और लेंथ बहुत सटीक रखते हैं, इसी की आवश्यकता टीम को। 23 वर स्कोर थांबलाय। अगेन रिपिटेटिव्ह पिचिंग, काय जबरदस्त रिदम गोलंदाजाची पाहायला मिळते। म्हणजेच नवीन चेंडू आहे, इतकाही तो जुना नाही झालाय, पण ग्रिपिंग आणि बॉलचा यूज खूप चांगला करतायत मयूर मासाळ। इसी की आवश्यकता भी है ना, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि मयूर बहुत अच्छे एंगल का इस्तेमाल करें। थोड़ा अगर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर ही रहे हैं तो फिर थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हैं। राइट हैंड बल्लेबाज कटर का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तेज डालने देखा है, स्पीड गन गेंदबाजी। पुन्हा एकदा रजतला तो अभ्यास जमत नाहीये, कारण सातत्याने मयूर मासाळ त्यांच्या स्ट्रेंथवर काम करतायत, पण रजत त्यांची स्ट्रेंथ विसरलेत। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहना होगा यहाँ पे। बल्लेबाज को भी बहुत अच्छी कटर डिलीवरी। इससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि 2 गेंदें पहले थोड़ी तेज डाली थी, इस बार कटर डाली, थोड़ा धीमे डाला। अगली गेंद क्या हो सकती है? यावेळेस विकेटसाठी प्रयत्न होता मयूरचा आणि आता आपल्या कटरच्या जाळ्यामध्ये, आपल्या अँगलच्या जाळ्यामध्ये रजत कुडाळकरला त्यांनी अडकवलं आणि जी गोष्ट साध्य करायची होती ती साध्य केली। काय शिस्त, रिदम, गुणवत्ता, दर्जा मयूर मासाळचा। मागचे 4 बॉल त्यांच्या नावावर। रजत कुडाळकरचा खेळ 9 धावांवर संपला। बहुत बड़ी सफलता। पिछली 4 गेंदों को अगर हम देखें तो फिर पहली 2 गेंदें भी ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप थी, तीसरी गेंद भी बाहर आई, चौथी गेंद ऊपर की तरफ डाला। इसे कहते हैं आपने बल्लेबाज को सेटअप कराया। जैसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं कि बल्लेबाज को सेटअप कराते हैं गेंदबाज। बहुत शानदार गेंदबाजी मयूर, ये विकेट बिल्कुल आपके नाम है। 3 गेंदें थोड़ा लेंथ बॉल खिला के चौथी गेंद ऊपर डाला। जानते थे बल्लेबाज इनवाइटेड हैं, बड़े शॉट के लिए जाएंगे। बल्ला हाथ में घूमा, शॉट कवर पे फील्डर मौजूद। 23 के स्कोर पे दूसरा विकेट। डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमें पहली 4 गेंद का एक पैकेज मिल जाए तो हमारे दर्शकों को और बेहतर समझा पाएंगे कि 4 गेंदों में कैसे सेटअप किया था गेंदबाज ने। और अभी नहीं, कुछ समय के पश्चात भी मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि ये 4 बॉल का पैकेज अगर हमें मिल जाए, जिससे कि हम और एक्सप्लेन कर पाए बेहतर। हमारे डायरेक्टर से यही निवेदन। प्रोसेस सुरू आहे। कारण चांगल्या खेळाला आपल्याला पुन्हा पाहायला आवडतं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने थेट प्रक्षेपण आयुष रॉकर्स आणि tenniscricket.in वतीनं प्रेक्षकांपर्यंत आपण पोहोचवतोय। 100% ती प्रोसेस आहे आणि जसं हे षटक संपेल तुम्हाला मागच्या षटकात जे काय झालंय ते फास्ट फॉरवर्ड करून पाहता येणार आहे। चांगलीच गोलंदाजी मयूर मासाळची। ओ यावेळेस बाउन्सर होता, त्या बाउन्सरचा अंदाज नाही घेता आला। काय गोलंदाजी पाहायला मिळालेली आहे। जर संघामध्ये मी सामील झालेलो आहे तर मी का शामिल झालोय त्याचं प्रमाण देत असताना हा बारामतीचा सुपरस्टार बॉलर मयूर मासाळ। पिछली 12 गेंदों से कोई चौका या छक्का आया नहीं है। बहुत अच्छा बाउंसर डिलीवरी और कहां जाके लगा है, बिल्कुल हेड पे। क्या बाउंस है वहां पे, बहुत जबरदस्त गेंद। मल्टीपल एंगल से हम ये देख रहे हैं। और समर्थ आए, वैसे ने सम्राट आए, समर्थ आई थिंक बल्लेबाज का नाम है, और आए बल्लेबाज करने। नागभूषण और समर्थ अब इनको
थोड़ा रौद्र रूप अपनाना बहुत जरूरी है. नागभूषण ज्यांनी 4 चेंडू घेतलेत, 1 धाव बनवली, स्कोर रॉयल चॅलेंजर्स गोवाचा 24 वर थांबलाय. जाऊ दिले बॉलला. जर विथ बॅट इन्व्हॉल्व करून जर धावा मिळत नाहीये तर मग एक्स्ट्रा धावेने समाधान व्यक्त करते रॉयल चॅलेंजर्स गोवा. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. 25 धावा, 2 फलंदाज बाद. इस बार अच्छा जाने दिया गेंद को. एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज के लिए गेंद थोड़ा अंदर की तरफ आता है, तो उसका इस्तेमाल करना, उसका वो फायदा उठाना जरूरी. लास्ट बॉल. जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न, खूप जास्त मागे सरकले होते. पिचिंगचा अंदाज नाही बांधता आला. बाउन्स कंट्रोल खूप चांगला होता मयूर मासाचा. बॅटचा हलकासा संपर्क. बबलू पटेलने कोणती चूक नाही केली. या तिसऱ्या षटकाचा शेवट पुणेरी पायरट्स महाराष्ट्र झोन 2 साठी 3 षटकाचा खेळ संपलाय. 25 धावा, 3 फलंदाज बाद. बढ़िया गेंदबाजी. इस बार लेग कटर डाला था. हम जिस फायदा उठाने की बात कर रहे थे, नागभूषण समझ नहीं पाए कि गेंद अंदर की तरफ आएगा या फिर बाहर की तरफ जाएगा. हाथ से पड़ा नहीं था अपने गेंद, और जब आप पढ़ते नहीं है तो फिर आप अनयूजुअल स्ट्रोक प्ले करते हैं. ये देखिए लेग कटर गेंद पड़कर बाहर की तरफ निकला. रूम बनाना चाहते थे बल्लेबाज, अंदर आने वाली गेंद का शायद इंतजार कर रहे थे. बाहरी किनारा, विकेट कीपर के दस्ताने. ये वो लेग कटर गेंद जिसकी हम बात कर रहे थे. लीडिंग एज जाना पड़ा है बल्लेबाज को बाहर. 25 के स्कोर पे तीसरा विकेट गवा दिया रॉयल चैलेंजर्स गोवा ने. गोवा संघ सातत्याने व्यवसाय क्रिकेट खेळतो आणि व्यवसाय क्रिकेट खेळत असताना तो अनुभव तुमच्याकडे असायला हवा. आता इम्पॅक्ट प्लेअर घेतला जातोय आणि पाहूया तो इम्पॅक्ट प्लेअर आपला इम्पॅक्ट टाकेल का. आवश्यकता तशीच आहे, कारण जो रूल आहे ज्यावर तुमचा अनुभव खूप कामी येऊ शकतो. गुरुप्रसाद आरोसकर हे आणखीन एक लेफ्ट हँडर बॅटर्स, म्हणजेच डावखुऱ्या फलंदाजांचा खजाना आहे रॉयल चॅलेंजर्स गोवा या संघाकडे. पण आता गोलंदाजी सुद्धा तशीच पाहायला मिळते जशी वेळेनुसार व्हायला पाहिजे. सिद्धार्थ षटक महागडं होतं, त्यांना थांबवलं. निहालला दुसऱ्या षटकात आपण फक्त 2 धावा खर्च करताना पाहिलं. मयूरने षटक हाताळलं, 2 धावांचं, त्यांना 1 विकेट मिळवला. आणि आता बघा 2 विकेट्स आणि 1 धाव मयूरने खर्च केली. बॅटिंग पॉवर प्लेची निवड केलेली आहे. गरज तीच आहे, कारण जिंकण्यासाठी 30 चेंडू आणि 74 धावांची गरज. देखिए बैटिंग पावर प्ले की डिमांड की है, बट 2 नए बल्लेबाज हैं क्रीज पे. सिर्फ एक गेंद सम्राट ने खेली और गुरुप्रसाद तो अभी आए हैं बल्लेबाजी करने. अब तीसरे से लेके 6-7वें ओवर तक कभी भी पावर प्ले ले सकते थे, और निहाल के ओवर को आपने पावर प्ले चयन किया है. क्या ये सही निर्णय है गलत, ये तो आने वाले कुछ समय ही बताएगा. बट ओ यावेळेस उडता झेल त्या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. काय परफेक्शन पाहायला मिळालंय झेल टिपताना. क्षेत्ररक्षणाच्या बाबतीत तर पुणेरी पलटन्स महाराष्ट्र ब संघ वरच्या दर्जाचा खेळ देताना पाहायला मिळाला आणि तोच दर्जा प्रस्थापित केलेला आहे. पहिल्याच बॉलवर या 4थ्या षटकाच्या विकेट मिळवले निहाल जो ओळखला जातो फलंदाजांना बेहाल करण्यासाठी, आणि तेच पाहायला मिळाले. मागचं षटक त्यांचं होतं फक्त 2 धावांचं, आणि या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर त्यांनी विकेट मिळवली. आणि रॉयल चॅलेंजर्स गोवा संघ अडचणीत सापडलेला आहे. क्रिकेट ही अडथळ्यांची शर्यत आहे. तुम्हाला एक अडथळा पार करत पुढे जावं लागतं. पण आता कुठेतरी विसर पडलाय गोवा संघाला आठवण करून द्यावी लागेल की तुम्ही या प्रेसिडेंट कपमध्ये कशाला आलात, का सहभागी झालात. आपल्या संघाला जिंकवण्यासाठी तुम्हाला कदाचित तुमच्या अनुभवाची मदत घ्यावी लागेल. आणि आता पुढच्या 5 षटकांमध्ये एका मोठ्या धावसंख्येला गवसणी घालायचे आहेत. 29 चेंडू 74. ये रिएक्शन बता रहे हैं बल्लेबाज की कि क्यों वो इतने स्तंभित थे, अचंभित थे. एक बहुत ही शानदार कैच वहां पे फील्डर की ओर से. इसी प्रकार के कैच आपको खास बनाते हैं. विशाल वहां पे मौजूद थे. विशाल काय कैच, विशाल काय जंप, और उस जंप के साथ शायद एम्पायर कंफर्म करते हुए थर्ड एम्पायर के साथ कि क्या वो कैच बिल्कुल फेयर है. ऐसा ही प्रतीत हुआ. चौथा विकेट आपने बड़ी जल्दी गवा दिया है. 20 पे पहला विकेट गिरा था, 23 पे दूसरा, 25 पे तीसरा और 25 पे ही गिरा है चौथा विकेट. पावर प्ले आपने चयन किया था. प्रश्न यही था कि क्या सही समय पे आपने पावर प्ले चयन किया है, क्योंकि निहाल का ओवर और साथ ही साथ अभी टीम आपकी परेशानी में है, मोमेंटम रिशिफ्ट करना है. बट मोहित गांवकर अब क्या ये कमाल कर पाएंगे. अच्छे बल्लेबाज हैं, मन मोहित कर देने वाली बल्लेबाजी अमूमन करते हैं, आणि तीच आवश्यकता आहे. बघा सुरुवातीचे जे फलंदाज बाद झाले त्यांच्याकडे सुद्धा प्रतिभेची कमतरता नव्हती, पण समोरचा संघ कसा खेळतो आणि आपल्या संघाला त्यानुसार कसे बदल करायचे आहेत कदाचित रॉयल चॅलेंजर्स गोवा संघ ते विसरलाय. आठवण करून घ्यावी लागेल. वर्षभर जेव्हा आपण क्रिकेट खेळतो एक बॉन्डिंग झाले गोवा संघातील सर्व खेळाडूंच्या एकमेकांसोबत, त्या बॉन्डिंगचा फायदा उचलायचा आहे. रायझिंग अँड सरप्रायझिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप. आणखीन एक लेग कटर निहाल तुसामतचा जो समजला नाही फलंदाज मोहितला डॉट.
और लहू में उबाल ली है अब महाराष्ट्र की टीम, यानी कि पुणे की टीम अब पूरी तरह से मुकाबले को जीत जाने के लिए और शुरुआत आगाज जो है वो विजयी बनाने के लिए तत्पर है। पहले ओवर में 20 आ जाने के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कमबैक होगा, बट महाराष्ट्र वही करता है जो दिल में आता है। हलकतने बॉलला प्लेस केलंय, वेळ काढून घेतलेली आहे, कारण धावा येणं गरजेचं आहे. धावा नाही आल्या तर मग कुठेतरी अडचण वाढेल, म्हणून षटकामध्ये काही ना काही मिळालं तरच कुठेतरी फायदा होऊ शकेल. गुरुप्रसाद, मोहित गावकर, खरं तर ही मोठी नावं आहेत गोवा राज्यासाठी खेळताना आपण त्यांना पाहिलंय, पण आता महाराष्ट्राचा दबदबा आत्तापर्यंत या 4 षटकांपर्यंत स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते. बघा ना, काय विरोधाभास आहे. पहिलं षटक हे 20 धावांचं होतं, पण त्यानंतर तब्बल 15 चेंडूत फक्त 6 धावा जोडता आल्यात गोवाला. आमिर गोवानकर की जगह यहाँ पे गुरु प्रसाद आए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। अपरकट, आणि आता खूप वेळानंतर हा चौकार आलेला आहे. जरा वेळ आम्ही काय थांबलो, आम्हाला विसरला ती काय, आणि आता एक चौकार खेचून नाही चालणार. सातत्यानं असे स्ट्रोक खेळावे लागणार आहेत रॉयल चॅलेंजर्स गोवाला. गुरुप्रसादच्या वतीनं त्यांनी खेळलेल्या पहिल्याच बॉलवर चौकार. धावसंख्या पोहोचते 30. अच्छा शॉट, बहुत समय के बाद ये चौका आया है। काफी समय इंतजार करना पड़ा इस बाउंड्री के लिए। पहले ओवर में जो रन आए थे वो चौको छक्कों के चलते आए थे, उसके बाद लगातार बाउंड्रीज आई नहीं अगले 2 ओवर्स में। इस बार बहुत अच्छा अपरकट शॉट, इंतजार किया, ये स्क्वायर लेग एंगल से हम देखेंगे, पल्ले के बिल्कुल मध्य लगा। थर्ड मैन का फील्डर थोड़ा दाएं मौजूद था, थोड़ा अंदर की तरफ मौजूद था। बायर जो है वो कुछ चीजों को चेक कर रहे हैं अभी भी। क्या नो बॉल, क्या ये सेकंड बाउंस, क्या ये दूसरा बाउंसर था इस ओवर का, और अगर ऐसा है तो फिर अगली गेंद जो है वो फ्री हिट बिल्कुल प्रतीत होगी हमें। बिल्कुल नो बॉल के साथ चौका, यानी कि अगली गेंद फ्री हिट। फायदा होईल आता. ज्या क्षणाची आतुरतेनं गोवा संघ वाट पाहत होता, जेव्हा प्रतिस्पर्धी संघाची वाट लावायची, अशा वेळेला फ्री हिटचा बॉल खूप महत्वाचा ठरतो, जो फेस करणार आहे गुरुप्रसाद. फुल लेंथ बॉल, आणि खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला स्ट्राईक करताना पाठवलंय लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. मी आहे माझ्या भूमिकेवर ठाम, म्हणून प्रतिस्पर्धी संघाला फुटलाय घाम. गुरुप्रसादच्या वतीनं आणखीन एक तगडा स्ट्रोक, षटकार. गोवा की हिम्मत इनके इरादों को हिलने नहीं देगी। शानदार शॉट, डीप इन द क्रीज गए, फुल फेस ऑफ द बैट का इस्तेमाल किया। कितना अच्छा एक्सेलरेट करते हैं इन शॉट को। इंतजार, वेट, वॉच, फॉलो थ्रू लाजवाब। टाइमिंग बहुत कमाल, प्लेसमेंट बहुत कमाल, इसी की आवश्यकता। ऑन द लाइन, सेफेस्ट शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। हो, आता हुक करण्याचा प्रयत्न जवळपास गडबडलाय, क्षेत्ररक्षण चुकलं. आता मात्र ही एक घोड चूक ठरू शकेल. ओला साबण हातातून निसटावा तसा हा झेल निसटलेला आहे. निहाल तुसावतने प्रयत्न केला होता पुनरागमन करण्याचा, मिळत नाहीये क्षेत्ररक्षकाची साथ. 2 फील्डर्स उस दिशा में आ रहे थे, शायद वो मिसकम्युनिकेशन हुआ था कि कौन जाएगा उस कैच को लेके। टॉप एज लगा था शॉर्ट फाइन लेग पे, फील्डर 2 मौजूद थे। दोनों फील्डर्स में हल्का सा कंफ्यूजन, बट एक फील्डर के दोनों हाथों के बीच में वो गेंद जा रहा था। निहाल के रिएक्शंस बिल्कुल वर्दी। हर्षित जी, हमारे बीच बातचीत होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती, वैसे बातचीत फील्डरों के बीच होनी चाहिए. बिल्कुल निश्चित तौर पे कॉल होना चाहिए कि कैसे आप किस कैच को लेकर जाना चाहते हैं. कोऑर्डिनेशन. ओ बैट की एज और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद. निहाल तुसावत थोड़े से खुश होते हुए. बिल्कुल बड़ी विकेट. मोहित वहां पे मौजूद थे स्ट्राइक पे. बाहरी किनारा लगा, धीमी गति की गेंद थी, बिल्कुल एक लेग स्पिनर की तरह डाली गई गेंद. ऐसा लग रहा था कि युजवेंद्र चहल ने गेंद डाली हो. बहुत अच्छा कैच संभाजी पाटिल, बढ़िया विकेट कीपर. आज अच्छी बल्लेबाजी भी इन्होंने की है. मोहित कुछ खास नहीं कर पाए, कोई खासा इंप्रेस नहीं कर पाए. ये देखिए बहुत अच्छा लेग कटर डिलीवरी, प्री कमिट कर गए थे मोहित. गती परिवर्तन खूप महत्वाचं असतं आणि निहालला ते गती परिवर्तन जमतं. क्षेत्ररक्षकाची चूक झाल्यानंतर थोडासा फ्रस्ट्रेट झाला होता, पण त्यानंतर हे गती परिवर्तन फलंदाज मोहितला नाही ओळखता आलं आणि सूर घेत तो बबलू पाटीलने झेल टिपला. पण त्या झेल टिपल्यानंतर तो आनंद निहालच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळाला नाही. हे डेडिकेशन आहे. संघ जिंकण्यासाठी एकट्याने चांगलं खेळून चालत नाही, प्रत्येकाला चांगलं खेळावं लागतं. आणि म्हणूनच तीच अपेक्षा निहालची. जर मी चांगली गोलंदाजी करतोय तर मला चांगलं क्षेत्ररक्षणाची मदत मिळाली पाहिजे. 4 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या रॉयल चॅलेंजर्स गोवा 38, जिंकण्यासाठी 24 चेंडू 61 धावांची गरज, 24 गेंदे 61 रन. समय वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, जहां पे शायद
पुणे की टीम और साथ ही साथ गोवा की टीम थोड़ी बातचीत करेंगे, बाकी प्लेयर्स एकत्रित होंगे, क्या होना चाहिए, किस प्रकार से अभी तक पहली पारी की हाईलाइट चली आई, उस पर एक निगाहें डालते हैं। पहले ओवर में करारे प्रहार के साथ शुरुआत हुआ, जहां पे 20 रन पहले ओवर से अर्जित हुए, कमाल की बैटिंग कर रहे थे। निश्चित तौर पे पहले ओवर में जिस प्रकार से ओवरऑल बहुत लाजवाब खेल, इस प्रकार से पहला विकेट वहां आया था और उसके बाद से विकेट 20 के स्कोर पे पहला गिरा, फिर यहां पे 23 के स्कोर पे दूसरा विकेट गंवाया आपने, फिर 25 के स्कोर पे ऐसा लगा कि तीसरा विकेट भी लोड हो रहा है, वहां पे तीसरा विकेट था, फिर 2 विकेट लगातार आते चले गए, बट फिर अच्छे शॉट्स के देखने को मिले। अब गुरु प्रसाद जो है कि एक लंबी पारी खेल पाएंगे, एक चौका एक छक्का लगाया, बट चौथा विकेट के पश्चात ये 5वां विकेट भी 38 के स्कोर पे मोहित के रूप में निहाल ने अर्जित किया। 4 ओव्हर समाप्त, 38 पर 5। मागच्या 15 चेंडूंवर 15 धावाच मिळाल्यात आणि 4 विकेट्स गोवा संघाने गमावलेले आहेत आणि आता या ऊर्जेची आवश्यकता आहे, इन्स्टंट एनर्जीची आवश्यकता आहे। खरं तर गोवा संघाला ही ऊर्जा आवश्यक आहे। Cloud9 our beverage partner, President Cup India 2026 powered by Runwal Realty, co-sponsored by Mahindra, Pratap Sarnaik Foundation, Six Seat our official ball sponsor, associate partner Nia EV Motors, official scoring partner Rick Bro, beverage partner Cloud9, energy drink partner Cloud9, man of the match sponsor Groundwale, AA Sports Kudus, SD18 Sports, Six Seat, YouTube live broadcasting Ayush Rockers and tennisticket.in. Event managed by Ultimate Event Makers LLP. We create, you celebrate. चलिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शायद अब पुणे की टीम ने भी एक खिलाड़ी को क्या अंदर बुलाया है। मयूर वैसे गेंदबाजी अटैक पे है, पहला ओवर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, 1 रन देके 2 विकेट चटकाए, वैल्यूएबल गेंदबाजी, बहुत ज्यादा फैंटास्टिक गेंदबाजी। मयूर गेंदबाजी अटैक पे, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, ओवर द विकेट के साथ ही गेंदबाजी करेंगे। अच्छा शॉट, हल्का सा दिशा दिखलाने का प्रयास था, थर्ड मैन पे 2 बाउंड्री राइडर और उससे पहले सर्किल के अंदर फील्डर जमाए, सिंगल लेने में फिर भी समर्थ रहे बल्लेबाज। स्ट्रोकसाठी फुटवर्क ॲडजस्ट केलं, जागा बनवून हा स्ट्रोक खेळला बॅकवर्ड पॉईंट गली झोनमध्ये। 1 धाव मिळते, मयूर मासाळ यांच्यावर जबाबदारी वाढली। एक मागचं षटक त्यांचं 2 विकेटचं होतं आणि या षटकात सुरुवात त्यांनी सिंगलने केली। जबाबदारीचा स्वीकार गोलंदाज करताना पाहायला मिळाले। 39 झालेत, रॉयल चॅलेंजर्स गोवा जिंकण्यासाठी 23 चेंडू आणि 60 धावांची गरज। इस बार शफल करना चाहते थे, 5वें छठे स्टंप पे आना चाहते थे, गेंदबाज ने पूरी कोशिश की वहां पर गेंद तक पहुंच पाए। विकेट कीपर कह रहे थे कि मैं भी पहुंच सकता था, बट कॉल जो है शायद गेंदबाज ने करा था। फॉलो थ्रू में ऐसे कैचेस पकड़ना बहुत मुश्किल और बिल्कुल क्रीज तक भागते हुए चले गए थे स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज। विकेट कीपर एक अच्छे विकल्प हो सकते थे, यही बातचीत शायद चल रही है कि क्या विकेट कीपर को आना चाहिए था। महाराष्ट्र या पोझिशनला 49 वर 4 फलंदाज बाद होताना आपण पाहिला होता मागच्या डावामध्ये। जास्त डिफरन्स नाहीये, कारण पुढच्या 4 षटकामध्ये महाराष्ट्राचा खेळ चांगला राहिला। पुन्हा एकदा ती संधी मयूर मासाळने तो कॉल घेतला होता, झेल टिपण्यासाठी त्याने प्रयत्न केले होते, अंतर कमी पडलं। बबलू पाटील जाऊ शकले असते, पण त्यांनी मयूरला येताना पाहिलं आणि म्हणून ते थांबले, कारण कॉल इम्पॉर्टंट आहे आणि तो कॉल मयूरचा होता। धावसंख्या 40, 22 चेंडू 59। इस बार सीधा फील्डर पास, शॉर्ट आर्म जैब करना चाहते थे, फाइनल की दिशा में पुल लगाना चाहते थे। गुरु प्रसाद ने भी अपना विकेट गंवा दिया है। गेंद उतनी शानदार थी नहीं, विकेट टेकिंग डिलीवरी थी नहीं, बट विकेट मिला है क्योंकि फील्डिंग पोजीशन बहुत अच्छा चयनित किया था गेंदबाज ने। मयूर को मिलती हुई उनकी आज के दिन की तीसरी सफलता, सिर्फ 3 रन दिए, 3 विकेट चटकाए। मयूर बन रहे हैं अपनी टीम के गौरव। गोवा खरं तर या सर्व क्रिकेटपटूंना मी जवळून पाहिला, हुक करण्याचा प्रयत्न जरूर होता। 30 यार्ड सर्कलच्या मध्ये फील्ड सेटअप होता आणि त्याचमुळे परतावं लागलं फलंदाजाला। अपाली कलंगुटकर नवीन फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतील, पण आता 6 फलंदाज बाद झालेले आहेत रॉयल चॅलेंजर्स गोवा संघाचे। म्हणजेच बघा ना, सुरुवात काय होती, सिद्धार्थने 20 धावा खर्च केल्या होत्या, वाटलं होतं की सहजासहजी हा रन चेस होईल,
पण कुठेतरी त्या रनचेसला रोखण्यासाठी निहालने जबाबदारी स्वीकारली आणि त्यानंतर मयूर आले. मयूरची इकॉनॉमिकल अँड विकेट टेकिंग बॉलिंग आणि पुन्हा एकदा निहालचं षटक योग्य त्या वेळी वापरलं बबलू पाटील आणि कृष्णा सातपुते यांनी आणि त्यानंतर मयूरलाच कंटिन्यू करण्यात आलं. म्हणजेच पहिल्या षटकावर जरी महाराष्ट्राचा दबदबा नव्हता, पण निहाल आणि मयूर या दोघांनी मागच्या 4 षटकांवर आपली प्रतिभा काय आहे ते दाखवलंय. पण गोवा अजूनही माघार घेण्याच्या मनस्थितीत नसेल. संघाला आधार द्यायचा आहे तर मग माघार घेऊन नाही चालणार आणि तोच खेळ गोवाला खेळायचा आहे. 21 चेंडू आणि 59 धावांची गरज. पाली आए अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज हर्षद उनका साथ निभाएंगे, बट मयूर क्या कमाल की गेंदबाजी. पहले ओवर में 20 आ जाने के बाद मुश्किलें आती है राह में, कौन नहीं जानता. मुश्किलें आती है राह में, कौन नहीं जानता, पर वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है जो हार नहीं मानता. पहले ओवर के बाद कप्तान कृष्णा सातपुते ने बाकी खिलाड़ियों से बातचीत की, बताया कि कैसे कमबैक करना और फिर वहां से कमबैक की नई शुरुआत हुई. नया अध्याय रचने को ये पुणे की टीम तैयार है. राईट आर्म लेफ्ट आर्म बॉलरने फलंदाजांची डोकेदुखी वाढवलेली आहे. निहाल आणि मयूर हे दोन्ही गोलंदाज भारी पडलेले आहेत रॉयल चॅलेंजर्स गोवा संघावर. कारण आपण मागच्या 15 चेंडूंचा आढावा घेतला तर 18 धावा मिळालेल्या आहेत आणि 7 चेंडू अगोदर बाउंड्री आली होती, त्यानंतर मोठा स्ट्रोक नाही येत आहे. कारण 19 चेंडूत आता 28ची गरज असताना सातत्यानं मोठे स्ट्रोक यावे लागतील. इस बार भी अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन डालने की कोशिश. बहुत किफायती ओवर, बहुत किफायती ओवर. हमारे जो स्टैटिशियन हैं उनके लिए एक कार्य हम छोड़ जाते हैं. 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, 2 विकेट लिए हैं. क्या इससे किफायती स्पेल अभी तक प्रेसिडेंट कप में रहा है? अगर रहा है तो जरा हमें बताइए. पर 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं मयूर, सिर्फ 5 रन दिए, 3 विकेट अपने नाम किए. 5 ओवर के बाद 42 पे 6. करंट रन रेट 8.4, रिक्वायर्ड रन रेट त्यापेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त 19चा रिक्वायर्ड रन रेट आहे. 42 झाल्या जिंकण्यासाठी 18 चेंडू 57 धावांची गरज आहे. चर्चा होते अपाली कलंगुटकर आणि हर्षद या दोघांच्या दरम्यान. दोघांकडे अनुभव आहे आणि अनुभवाच्या पुस्तकात यशस्वी होण्याचं उत्तर सापडतं. ते उत्तर शोधावं लागेल. गोवा संघाला पुनरागमन करावं लागेल. या स्पर्धेमध्ये आपण कित्येक विक्रम होताना पाहिलेलं आहे. आज या सामन्याच्या माध्यमातून आणखीन एक विक्रम हर्षितजी आपण पाहणार आहोत. या रनचेसचा रनचेस करत असताना कित्येक संघांनी आपली बाजू भक्कम आहे ते दाखवलंय. आजच सकाळी 4 चेंडू 4 षटकार सुद्धा आपण पाहिलेत, तर आता सुद्धा कदाचित त्याच गोष्टीची आठवण हे 2 फलंदाज करतील का? क्या चमत्कार कर पाएंगे दोनों बल्लेबाज? क्या टो पे जाके जरूर लगी गेंद, पर उसके बाद वो बम्प वहां पे हुआ था. 3 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल हो चुका है और 2 गेंदबाज अपने 2-2 ओवर का कोटे को पूरे कर चुके हैं. आसिफ अब नए गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाजों की भरमार है इस टीम के पास. आसिफ शेख एक और बहुत अच्छे गेंदबाज जो कटर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं. ऑफ कटर, लेग कटर, इनके तरकश में हर एक वो तीर मौजूद. पुण्याच्या वाघोलीचे आसिफ शेख जे फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही क्षेत्रांसाठी ओळखले जातात. फील्डिंग पोजीशन जमाई जरूर है. एक बार फिर से इनवाइट किया था बल्लेबाज को. गेंद ऊंचा ज्यादा गया है, दूरी उस गेंद में है नहीं. गेंदबाज खुद कह रहे हैं ये हर दम कि हम हैं तो फिर किस बात की फिक्र. आसिफ ने भी अपनी दूसरी गेंद में अगेंस्ट द टर्न खेलना चाहते थे, डीप मिड विकेट की दिशा में ले जाना चाहते थे. बल्लेबाज शॉट टॉप एज, काफी देर हवा में, फील्डर कम्स अंडरनीथ एंड अ बिग विकेट. हर्षद मातोंडकर ज्यांना फक्त 2 धावांचाच खेळ देता आलेला आहे. 99 धावांचं लक्ष्य पार करताना 7 फलंदाज बाद 42 धावा. रॉयल चॅलेंजर्स गोवा अजूनही खूप दूर जायचं आहे आणि या धावांचा डोंगर पार करण्यासाठी चौकार आणि षटकारांची शिडी वापरावी लागेल. पिकअप स्ट्रोक खेळायचा प्रयत्न होता, व्यवस्थित संपर्क नाही होऊ शकला. गोलंदाज आसिफ स्वतः चेंडूखाली आला. सोपं नसतं एलिव्हेशन जास्त घेतलेल्या चेंडूला जज करणं आणि ते जजमेंट चांगलं होतं आणि आसिफने आपली गुणवत्ता सादर करत असताना फॉलो थ्रू मध्ये झेल टिपून विकेटचा रकाना भरलेला आहे. 42 झाल्या जिंकण्यासाठी 16 चेंडू आणि 57 धावांची गरज. 7वां विकेट गवा दिया 42 के स्कोर पे रॉयल चैलेंजर्स गोवा ने. और हर एक बल्लेबाज जो है वो एक अलग इंटेंट के साथ आया है कि आएंगे जाएंगे, रन बनाने का पूरा प्रयास दिखाएंगे. विनेश पहली गेंद खेल रहे थे, अच्छा शॉट. ठीक है, प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए गेंदबाज भी कि हर बार ऑफ कटर ही डाली जाए. इस बार विनिश तैयार थे, डीप इन द क्रीज गए, बॉटम पे जाकर जरूर लगी, पर चयन शॉट का बहुत अच्छा था. दिशा बहुत अच्छी चुनी थी. काउ कॉर्नर मिड विकेट झोनला टार्गेट केलं. मोठा गॅप त्यांना दिसला होता. एलिव्हेशन तितकं नव्हतं, पण गॅप शोधून तो चौकार वसूल केलेला आहे. चौकार येतो विनीच्या बॅटमधून. धावसंख्या पोहोचते 46. टॉप एज. अभी अभी लग रहा था कि विनेश की अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं. नजर इज रियल.
विनीश को जाना पड़ेगा पवेलियन. विनीश यांनी एक पुसटशी आशा दाखवली होती की या शेवटच्या टप्प्यावर ते कार्यक्रम करून जातील आणि तो सुपर हिट परफॉर्मन्स त्याच्या वतीनं पाहायला मिळेल. आपल्या राज्यासाठी जेव्हा आपण प्रतिनिधित्व देतोय तर तो खेळ तुम्हाला द्यावाच लागेल, पण तो खेळ आतापर्यंत कुठल्याच फलंदाजाला देता आला नाही. ऑनसाईडला पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅटची टॉपेज आणि एक सोपा झेल आसिफने टिपला. 2 झेल आसिफने टिपले, 2 झेल टिपत असताना स्वतःच्या खात्यात ते 2 विकेट सुद्धा मिळवले. इकॉनॉमिकल राहिले, 4 धावा खर्च करत 2 विकेट्स त्याने मिळवल्या. म्हणजे एक चौकार जरी या षटकात आलाय हर्षितजी, पण त्यांना बायपास करणारे 2 विकेट सुद्धा मिळवतोय आसिफ. रोहन 2 ही विकेट अब हाथ में शेष बचे और आपने कुछ समय पहले आज के पहले मुकाबले का भी जिक्र किया. क्या कमाल का मुकाबला था, वहां पे भी क्या कमाल का थ्रिल हमें नजर आया. बहुत अच्छा फिनिशिंग टच था, अच्छी गेंदबाजी. आसिफ शेख, हर किसी गेंदबाज के खाते में आज आपको विकेट नजर आएंगे. आज ऐसा लगा कि विकेट बट रहे हैं और ये बल्लेबाज विकेट बांट रहे हैं. 1 विकेट सिद्धार्थ को मिला था 20 रन देने के बावजूद. निहाल को 2 विकेट, मयूर को 3 विकेट. आसिफ पहला ही ओवर डाल रहे हैं, अंतिम गेंद और 2 विकेट ये भी ले जा चुके हैं. जास्तीत जास्त पुण्यातले खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. निहाल, मयूर, आसिफ, चांगलीच गोलंदाजी त्यांच्या वतीने संघाला मिळाले. फुल लेंथ बॉल. गोलंदाजी करत असताना तुमचा अनुभव खूप महत्त्वाचा आहे आणि कॅप्टनने तुम्हाला काय सांगितलंय, प्लॅन ऑफ ॲक्शन काय आहे, तो प्लॅन ऑफ ॲक्शन लक्षात घेऊन निहाल, मयूर आणि आसिफ यांची गोलंदाजी पाहायला मिळाले. 6 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 47, जिंकण्यासाठी 12 चेंडू, 52 धावांची गरज, 12 बॉल्स अँड 52 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. रॉयल चैलेंजर्स गोवा अब जीत के साथ साथ है ना वो रन रेट पे भी बहुत फोकस करना चाहेंगी. कभी कभी आप उचित सहमति से उचित बुद्धि का अगर उपयोग करते हैं, सही समय पे सही चीज करते हैं, तो फिर आपको पता होता है कि यहाँ से जीत बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है. जरूर हम कहेंगे कि नामुमकिन नहीं है, पर 8 विकेट आपकी टीम गंवा चुके हैं तो फिर परेशानी में बिल्कुल है. और महिंद्रा थार रॉक्स इंतजार कर रहे हैं हमारे प्लेयर ऑफ द सीरीज का. जो भी जीतेगा ये टूर्नामेंट उसे तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बट जो हमारे मैन ऑफ द सीरीज होंगे उन्हें क्या मिलने वाला है ये आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. आज के समय पे जब ये रोड पे दौड़ती है ना तो फिर ये दौड़ती है और बहुत कमाल दौड़ती है. व्हाइट थार रॉक्स ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगा सभी के लिए. व्हाइट ब्यूटी महिंद्रा थार रॉक्स किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, ये हम जानते हैं. हल्का सा शॉट टैप किया है, शॉट पॉइंट पे सिंगल के लिए. आता सिंगल डबलने तर तितकं नुकसान प्रतिस्पर्धी संघाचं होणार नाही आणि म्हणतात ना की संघात फक्त सहभागी होऊ नका, प्रतिस्पर्धी संघावर तुटून पडा, तेच करायचे आता रॉयल चॅलेंजर्स गोवाला. वेळ कमी आहे कारण आता जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे अजूनही 51 धावांची. 11 चेंडू 51. इस बार सिद्धार्थ जाधव की ये गेंद यहां पे जरूरी करारा प्रहार है. इस बार तो बल्ले पे जब गेंद लगी थी ना तभी समझ आ गया था कि जब आप ऐसे शॉट देख लेते हैं तो फिर जिंदगी से मुश्किलात और कम हो जाती है, जिंदगी से शिकायतें और कम हो जाती है. खूप वेळानंतर आता गोवा संघाला आली आहे जाग. विसरले होते ते आहेत या क्रिकेटच्या खेळातले वाघ आणि तोच आता वाघ अपाली कलंगुटकर आपला अनुभव झोकत असताना शेवटच्या टप्प्यावर आपल्या संघाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत असताना खेळतोय. स्कोर झालाय 54, जिंकण्यासाठी 10 चेंडू 45 धावांची गरज. मॅच इज स्टिल ऑन. बिल्कुल गेम ऑन है. 10 गेंदे 45 बहुत मुश्किल, पर थोड़ा आप क्लोज आना चाहते हैं. गोवा का भी टारगेट ये नहीं कि आप इस मुकाबले को जीतें, थोड़ा पास लेकर आए और जितना पास आप मुकाबले को लेकर आएंगे उतना बढ़िया है. ये दोनों बल्लेबाज 10 की 10 गेंदें खेलना चाहेंगे कि एनआरआर हमने देखा आज के पिछले मुकाबले में हो या फिर ग्रुप ए के जब हम मुकाबले देख रहे थे तब हमें पता लगा कि कितनी ज्यादा जरूरी है. मध्य प्रदेश टाइगर्स, गुजरात लायंस, मध्य प्रदेश टाइगर्स क्यों बाहर रहा, क्योंकि वो रन रेट का फैक्टर आ गया था. अंत में आते आते सभी टीम्स ने बहुत अच्छा खेला. इसलिए अगर आप शुरू से तैयार रहते हैं, क्योंकि बहुत कंपेटिटिव टूर्नामेंट है, हर एक एक मैच, हर एक एक बॉल, हर एक एक रन, हर एक एक विकेट बहुत मैटर करता है. दोनों बल्लेबाज खेलना चाहेंगे. और अनीश अभी वैसे भी बड़ा शिप बड़े ट्रेंडिंग में है हॉर्मोन्स को लेके, बट एक शिप जो होता है ना अगर वो समुद्र में चल रहा और छोटे छोटे होल हो जाए ना तो फिर वो छोटे से होल इतने बड़े शिप को भी डुबाने का दमखम रखते हैं. इसलिए छोटी छोटी गलतियां आपको टूर्नामेंट से बहुत दूर ले जाती है. कभी 8 होल्स पड़ चुके गोवा टीम क्या को. बात है. और 2 बल्लेबाज अभी भी बाकी है. लेट्स सी. 9 गेंदे 44 रन.
खेळलाय, अजूनही खेळ बाकी आहे. आपलं मार्केट आपणच तयार करायचं. जर अप्पालीने एक खेचलाय तर मी मागे का राहीन. रोहनच्या वतीनं संघाला मिळत आहे 6 रन. रॉयल चॅलेंजर्स गोवा 61, 8 चेंडू 38 धावांची गरज. आज सिद्धार्थ का दिन नहीं रहा है. अगर आप इन्होंने 10 गेंदों में 34 रन दिए हैं, बाकी गेंदबाजों का अगर आप आंकड़ा मिला लें तो फिर उन सबने मिलकर सिर्फ 25 रन दिए हैं. तो ये सिद्धार्थ का दिन आज थोड़ा सा परेशानी भरा रहा है. बट महाराष्ट्र के जो और बाकी प्लेयर्स हैं वो सिद्धार्थ को बैक करेंगे. बोला कोई बात नहीं सिद्धार्थ, आज आपका दिन नहीं था, हमारा दिन था. 4 गेंदों में 14 आ चुके. अगर और 2 बड़े हिट आ जाएं आने वाली 2 गेंदों में तो फिर मैच के रिजल्ट को भी इंपैक्टफुल बना सकते हैं दोनों. या खेळाडूला पहा, त्याचा आत्मविश्वास पहा. तो प्रत्येक क्षेत्ररक्षकावर नजर ठेवतोय. प्रत्येक झोनवर त्याची करडी नजर आहे. पाहूया आता स्कोरिंग झोन कोणता असेल रोहनचा. रोहन चलगांवकर शफल करके शॉर्ट आर्म पुल लगाने का प्रयास था. स्क्वायर ऑफ द विकेट जाना चाहते थे बट सिद्धू यानी कि हमारे सिद्धार्थ की इस बार गेंद की तारीफ होगी. हिट द डेक गेंदबाजी. निहाल, मयूर आणि आसिफची प्रशंसा होते, पण सिद्धार्थसाठी हा सामना तितका चांगला नाही राहिला. बिल्कुल थोड़ा चिंता का विषय है बट कप्तान जानते हैं कि कितना कैलिबर है सिद्धार्थ में, तो उन्हें बैक करना चाहेंगे कि चलिए आने वाले मुकाबलों में उन्हें कॉन्फिडेंस दें, बिल्ड करें उनकी कॉन्फिडेंस को. और अच्छा अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे तो फिर ये युवा गेंदबाज आपके लिए बहुत अच्छा कर सकता है. वाइड लाइन यॉर्कर के साथ किया ओवर समाप्त. 6 गेंदों में अब चाहिए होंगे 38. सडेतोड प्रत्युत्तर, 2 डॉट बॉलले. जरी या षटकात 2 षटकार आलेत पण सिद्धार्थ जाधवने कमालीची गोलंदाजी करताना फुल लेंथ बॉल बॅकफुटला स्ट्रॉंग करून हेलिकॉप्टर स्टाईलने खेळायचा प्रयत्न होता. येतोय हा डॉट. 7 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 61. जिंकण्यासाठी 6 चेंडू 38. और ये हमारे साथ मनीष तिवारी जी. बहुत ही अमेजिंग मजा आता है कमेंट्री में. बट रॉयल चैलेंजर्स गोवा की बात करें, आज 8 विकेट आपने गवा दिए. पहले ओवर में आपने 20 बनाए थे. कैलकुलेशन, कभी कभी आप हर गेंदबाज के विरुद्ध अटैक करने जाते हैं बट ये समझना बहुत जरूरी कि किस गेंदबाज को कब पिक करके कहां शॉट्स खेलने हैं. हे जग त्यांनाच ओळखते ज्यांच्याकडे इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळं आहे आणि तोच वेगळा खेळ गोवा संघाच्या फलंदाजाला द्यायचा आहे. शेवटचे 6 बॉल्स आहेत, 38ची गरज आहे. आपण हा विचार सोडायचा की 38 नाही होणार, पण जर तुम्ही ठरवलं तर मग त्या 38 धावांचा पाठलाग केला जाऊ शकेल. कारण विक्रम हे मोडीत काढण्यासाठीच बनवले जातात. पाहूया तो विक्रम आता रॉयल चॅलेंजर्स गोवाच्या वतीनं पाहायला मिळतोय का. ही बाईक निया ईव्ही बाईक किसे मिलेगी ये तो आपको आने वाला समय बताएगा बट आप लोगों को भी मिल सकती है. दर्शकों अगर आप लाइव मैदान पे आ रहे हैं देखने मुकाबला तो फिर वो 3 लकी विनर्स को जो है ये वो ईवी बाइक्स मिलेगी. 6 गेंदे 38 चाहिए. 10-15 बनाइए कि अगर आप 20-25 से हारते हैं तो फिर थोड़ा सा एनआरआर में फर्क पड़ेगा. अगर आप 38 से हारेंगे तो फिर और ज्यादा फर्क पड़ेगा. अगर आप प्रेसिडेंट कप खेल रहे हो, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए. कारण तुम्ही हरलात, किती फरकाने हरलात, जिंकलात, किती फरकाने जिंकलात, ते सर्व कॅल्क्युलेशन केलं जातं. तुमची पुढची फेरी निश्चित आहे का ते त्यावर ठरलं जातं. आणि या षटकावर सुद्धा आता पुणेरी पायरेट्स महाराष्ट्र झोन 2चा दबदबा दिसतोय. चांगली सुरुवात या षटकामध्ये विवेकच्या वतीनं. धावसंख्या थांबते ती म्हणजेच 61 वर. 4 चेंडू 38 धावांची गरज. 4 गेंदे 38 रन चाहिए. और अब क्या हो सकता है तो हम जानते हैं, सिर्फ औपचारिकता है मुकाबले में शेष है. बट इस कप्तान ने बहुत इंप्रेस किया है आज. कृष्णा सातपुते, क्यों इन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्यों इन्हें इस टेनिस क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्यों गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट ये कहते हैं. हम इन्हें, इनकी बल्लेबाजी तो बिल्कुल एक है, इंसान बहुत अच्छे हैं, ब्रांड बन चुके हैं टेनिस क्रिकेट में और कप्तान भी बहुत अच्छे हैं. यहाँ पे बिल्कुल रिव्यू लिया जा सकता है बल्लेबाज द्वारा और वो इनके हित में भी जा सकता है क्योंकि ज्यादा सफल शायद नहीं करते हुए नजर आए थे अपली इस बार. कृष्णा सातपुते ज्यांचा आपण उल्लेख केला की अजूनही त्यांचा ओरा काय संपला नाही आहे, अजूनही त्यांचा दबदबा काय संपला नाही आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये कित्येक जण आपली कारकीर्द बनवतात पण या पठ्ठ्याची कारकीर्द अजूनही तितकीच लोकप्रिय आहे. आणि म्हणूनच सातत्यानं ज्या ज्या राज्यात ते जातात त्या त्या राज्यातला चाहता वर्ग त्यांना पाहण्यासाठी आतुर असतो. तर अशीच ती ओळख हर्षीची मिळत नाही. तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागते, प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. तो विश्वास चाहत्यांचा जिंकावा लागतो आणि तोच विश्वास खरं तर कृष्णा सातपुते यांनी चाहत्यांचा टिकून ठेवलाय. रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय की बॉल पिच होऊन नेमका कुठून ट्रॅव्हल झालाय, किती शफल झालेत बॅटर, त्या सर्व गोष्टीची तपासणी केली जाईल. फेयर डिलीवरी करार दी गई है. वैसे मांग तो सही थी
थर्ड एम्पायर ने जरूर से फेयर डिलीवरी करार दी गई है, शायद इसीलिए क्योंकि जो पैर था वो हल्का सा कफ स्टंप के बाहर जा रहा था, फिर जो पिचिंग थी वो व्हाइट लाइन के हल्का सा पिचिंग अंदर थी, उसके बाद गेंद पड़ के बाहर गई। 2 गेंदें डॉट रही है अंतिम ओवर में, तीसरी गेंद पे विकेट आया है क्योंकि फाइन लेग का फील्डर कोई गलती वहां करेगा नहीं। विवेक को भी मिल गई है विकेट, यानी कि कोई आज ऐसा गेंदबाज नहीं जाएगा जिसके खाते में विकेट न हो। सिद्धार्थची 1 विकेट, निहालच्या 2 विकेट्स, मयूरच्या 3 विकेट्स, आसिफच्या 2 विकेट्स आणि विवेकची आता 1 विकेट. आणि बिहाइंड द स्टम्प्स जास्तीत जास्त झेल जाताना आपण पाहिलेलं आहे. बिहाइंड द स्टम्प्स फिल्डर्स जास्तीत जास्त व्यस्त राहताना आपण पाहिलेलं आहे. खरं तर चांगलाच खेळ अपालीचा अपेक्षित होता. एक षटकार खेचून त्यांनी तसं तर चित्र स्पष्ट केलंच होतं, पण तो झेल टिपलेला आहे. सिद्धार्थ जाधवने आणि विवेकच्या खात्यात विकेट जाते. 91 धावा, 5 विकेट्स ही पोझिशन होती याच वेळेला पहिल्या डावामध्ये महाराष्ट्र संघाची. 30चा डिफरन्स आहे आणि म्हणूनच आतापर्यंत पूर्णपणे दबदबा दिसतोय या सामन्यावर. जसा आपण उल्लेख केला की औपचारिकता बाकी आहे या सामन्याची. विवेक बुधावले ज्याने आतापर्यंत 4 चेंडू हाताळलेले आहेत आणि 1 विकेट मिळवलाय. चांगलीच गोलंदाजी या शेवटच्या स्लॉग ओव्हरमध्ये. अंतिम 2 गेंदें, क्या अंतिम ओवर भी हमें विकेट मेडन नजर आ सकता है? ये प्रश्न हमने पूछा ही था कि बल्लेबाज ने कहा कि नहीं, अंतिम ओवर तो हम मेडल नहीं जाने देंगे। एक अच्छा सिंगल वहां ले लिया, बट 37 रन यानी कि 36 रनों से भी जो हार है वो मिल रही है रॉयल चैलेंजर्स गोवा को। अंतिम गेंद पे जरूर आप पढ़ाई लगाना चाहेंगे। बहुत सारे नामी ग्रामी प्लेयर्स इस टीम में होने के बावजूद कभी कभी एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, बट गोवा इसका अर्थ ये नहीं कि आप ये मुकाबला आ रहे हैं तो अभी टूर्नामेंट में टॉप 8 में जाने के लिए आपकी परेशानियां हैं, बट आप पहुंच सकते हैं। 36 रनों से मुकाबला जीत लिया है महाराष्ट्र पुणे। ये जोन 2 की टीम ने बड़ा कमाल किया और जब जब इनके जोन में गेंद आई उन्होंने फटकार किया और जब जब इन्होंने गेंदबाजी की है तो फिर वो जोन अपना खुद बनाया है। ट्रैफिक को बीट किया, ये मुकाबला अपने नाम किया और जीत लिया है। विजयी आगाज कर दिया है। रॉयल चैलेंजर्स गोवा को समेट दिया 62 रनों पे। ये खास जीत है, विश्वसनीय जीत है, ये महाराष्ट्र को देने वाला प्रबल जीत है। क्रिकेटच्या सामन्यामध्ये एक संघ जिंकतो आणि एक संघ शिकतो. जिंकलाय महाराष्ट्र झोन 2 आणि शिकणार आहे गोवा हा संघ. पुणे पायरेट्स महाराष्ट्र झोन 2 वन बाय 36 रन्स. क गटाची सुरुवात आता महाराष्ट्र संघाने चांगली केलेली आहे, पण आता रॉयल चॅलेंजर्स गोवा संघाला सुद्धा या सामन्यातून खूप काही शिकून पुढच्या 2 सामन्यांमध्ये चांगला खेळ देण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. स्कोअर कार्ड तुम्हाला पाहायला मिळते. रॉयल चॅलेंजर्स गोवाचा रजत कुडाळकर एक इम्प्रेसिव्ह बॅटर होते, पण त्यांना फक्त 9 धावा करता आल्या. साई जोरे यांनी पहिल्या षटकाची जबाबदारी घेतली, पण शेवटच्या बॉलवरती अबाद झाले. त्यांचा स्कोअर 11. नागभूषण 1 धाव करून बाद झाले. समर्थक गवत 0. गुरुप्रसाद आरोस्कर जे इम्पॅक्ट प्लेअर होते त्यांनी 12 बनवल्या. मोहित गावकरची 1 धाव. हर्षद मातोंडकर 2 धावा. अपाली कलंगुटकर 8 धावा. विनीश सातारकर 4 धावा. रोहन सालगावकर 8 धावा नाबाद आणि गौरेश नागवेकर 1 धावा नाबाद. एक्स्ट्राज आहेत 5. 62 वर डाव संपलेला आहे. 62 धावा, 9 फलंदाज बाद. 8 षटकाच्या समाप्तीनंतर 99 धावांचा पाठलाग करताना रॉयल चॅलेंजर्स गोवा. बॉलिंग कार्ड तुम्हाला पाहायला मिळेल. बॉलर्सने इम्प्रेस केलेलं आहे. सिद्धार्थने पहिलं षटक जे महागडं हाताळलं 20 धावाचं, पण शेवटच्या बॉलवर त्याने विकेट मिळवला. 2 षटकं सिद्धार्थ जाधवची 34 धावा खर्च करून त्यांनी 1 विकेट मिळवली. निहाल उसामत ज्यांनी सिद्धार्थच्या षटकाला बॅकअप दिलं. 2 षटकं त्यांनी हाताळली. 15 धावा खर्च करताना 2 विकेट्स. मयूर मसाळ 2 षटकं हाताळली. 5 धावा खर्च करून 3 विकेट्स. आसिफ शेख ज्यांनी 1 षटक हाताळलं, 2 विकेट्स, 5 धावा. आणि विवेक बुधावले जे इम्पॅक्ट बॉलर होते त्यांनी खर्च केले आहेत फक्त 1च धाव आणि मिळवले 1 विकेट. पुणे पायराइट्स की ये रही गेंदबाजी और मैच समरी की बात करें तो फिर पुणे पायराइट्स बहुत अच्छा खेले, 49 बनाए। वहां पे रोहित खरट ने काफी लाजवाब खेल का उनका प्रदर्शन रहा। वहीं पर अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स गोवा, बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं। पुणे पायरेट्स की गेंदबाजी बहुत अच्छी, 3 विकेट मयूर को, 2 विकेट आसिफ को, 2 विकेट निहाल को। गेंदबाजी हर्षद की अच्छी थी रॉयल चैलेंजर्स गोवा की ओर से, बट अब पॉजिटिव्स को ढूंढना पड़ेगा गोवा। यहां मुकाबला जरूर समाप्त हुआ है, बट अभी टूर्नामेंट का सफर समाप्त नहीं हुआ है। चलिए, ये तो इस मुकाबले का अपडेट है।